Good morning and welcome back for the series of lectures of hydrology and water resources engineering. In the last session, we have seen the various types of the numericals related to the irrigation frequency, then time of the irrigation, then depth of the water required to be applied to the crop, then by considering the consumptive use of the crop, how much amount of the irrigation water will be required at the outlet of the canal, then by considering the losses in the canal, then losses in the feeding channels and the tributaries. By considering all those parameters, how much amount of the water will be required in the canal system or at the head of the canal, that is to the reservoir when we are diverting water to the canals. That such type of the examples also we had discussed in the last lecture, and same type of the examples those were asked in the various engineering services examination. Likewise here right now it is on it is getting displayed here. It was asked in 1974. Such type of the examples also we have discussed in the last session. Okay, so now after this we will start for the next point, that is related to the crop water requirement, but the what is meant by crop period, base period, then delta, duty, relationship between delta and duty. Okay, then core watering is there, paleo watering is there. So what are those terms and what they means for, or what is their significance, that we are going to discuss now with respect to the various types of the crops. Along with that, at the last we have to discuss about the various crop seasons in India and Maharashtra. Okay, and the crops grown in the particular seasons, that part also we have to discuss. Okay, so without wasting the time, I would like to start for the session, that is the crop period, base period, paleo watering, core watering, etc., etc. So crop period stands for that time or time interval, we can say, from which the that seeds of that particular crop has been sown in the soil up to the harvesting of the crop. म्हणजे ज्यावेळेस आपण पेरणी करतो, पेरणी केल्यापासून ते क्रॉप हार्वेस्ट करणे म्हणजे त्याची कापणी करणे आपण म्हणतो, तिथपर्यंतचा जो टाइम पिरियड असतो, दॅट टाइम पिरियड इज नथिंग बट द क्रॉप पिरियड, इज द टोटल टाइम पिरियड ड्युरिंग विच दॅट क्रॉप यूज टू बी देअर इन द फील्ड. म्हणजे टोटल टाइम पिरियड असा की ज्या टाइम पिरियड साठी पूर्णपणे ते जे क्रॉप असणार आपलं, दॅट क्रॉप यूज टू बी इन अ सॉइल और इन अ फील्ड, वी कॅन से. फॉर एक्झाम्पल आपण जवार किंवा मेज असेल किंवा व्हीट गहू असेल किंवा आणखी कोणतेही क्रॉप असेल, ज्या मोमेंटला आपण त्या बियांचं पेरणी करतो म्हणजे सोविंग करतो सीडचं, फ्रॉम दॅट मोमेंट टू द हार्वेस्टिंग, म्हणजे जोपर्यंत ज्या वेळेस आपण ते क्रॉप त्या पिकाची कापणी करणार आहे तोपर्यंतचा टाइम पिरियड, हा टोटल टाइम पिरियड म्हणजे त्या क्रॉपचा क्रॉप पिरियड झाला. मीन्स द टाइम पिरियड बिटवीन सोविंग टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. ज्या मोमेंटला आपण सीड सोईंग करणार जमिनीमध्ये, तिथून ते तो क्रॉप हार्वेस्ट करेपर्यंत, कापणी करेपर्यंत जो टाइम पिरियड तो क्रॉप पिरियड झाला. नेक्स्ट वन इज द बेस पिरियड. So now always the base period may be the same as a crop period, or it may be the less than the crop period. Most of the times the base period used to be less than the crop period. So what is that base period? So base period is nothing but the when we used to sow the seeds, or when used to go for the sowing of the seeds at the field capacity of the soil. Then after that the crop is to grow for a certain height, and after that it is to require to have an artificial application of the water for its proper growth. So for that purpose we used to go for the watering to the, that is irrigation. There is a first irrigation, we can say. So from the first irrigation up to the last irrigation, means at the time of the harvesting we used to stop the watering to the particular crop so that it will be get matured and we will be able to harvest it. So the time period between the first watering to the crop to the last watering to the crop, म्हणजे पहिलं पाणी दिल्यापासून, पहिलं इरिगेशन केल्यापासून ते लास्ट इरिगेशन केल्यापर्यंतचा जो काही टाइम पिरियड असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट द बेस पिरियड ऑफ द क्रॉप. So the base period always is to be less than the crop period, or it may be equals to the crop period. Sometimes it's equals to, but it always less than the crop period. So base period, it is a time period between the first watering to the last watering of the crop.
पहिलं पाणी दिलेलं त्या पिकाला ते लास्टचं पाणी दिलेलं, या दोन ह्याच्यामधलं जे काही अंतर आहे, जे काही टाइम इंटरवल आहे, दॅट टाइम इंटरवल इज नथिंग बट द बेस पिरियड ऑफ द क्रॉप. Next one is the paleo irrigation, or it is also called as a paleo. Number of the times in the various competitive examinations and your gate and etc. Such the numerical was asked over it. It is a paleo irrigation, base period, crop period. Okay, so what does it mean about the paleo irrigation? It is a watering done prior to the sowing of the crop. Most of the times, what the farmer is to go for, farmer is to maintain the artificially the field capacity in the soil. पाऊस पडण्या अगोदर सॉइल पूर्णपणे ड्राय असते, बरोबर. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सॉइल प्रिपेअर करतो सोविंग साठी, पेरणी करण्यासाठी, आपण म्हणजे सुरुवातीला काय करतो आपण की नांगरणी केलेली असते, प्लॉविंग केलेलं असतं, नंतर वखरणी त्याला आपण हॅरोविंग म्हणतो. हॅरोविंग करून आता सध्या रोटरिंग करतात. रोटरिंग केलं म्हणजे ते हॅरोविंगचे एक पार्ट आहे, पण ऍडव्हान्स मेथड आहे ती, जेणेकरून जे काही छोटे छोटे पेबल्स असतील किंवा छोटे छोटे नॉट्स असतील, ढेकळं म्हणतो आपण आपल्या भाषेमध्ये, ते पूर्णपणे आपण ब्रेक करतो. and was to prepare the soil as smooth as for the sowing. मग त्यावेळी पूर्णपणे ड्राय सॉइल असते. मग ड्राय सॉइल मध्ये बऱ्याच वेळा सोविंग केलं जातं, किंवा ती ड्राय सॉइल सुरुवातीला वेट केली जाते, इरिगेशन केलं जातं, आणि इरिगेशन करून नंतर ना फील्ड कॅपॅसिटीच्या वेळेस सोविंग केलं जातं. म्हणजे इथं आपण काय केलं, वी डीड द इरिगेशन प्रायर टू ऑर बिफोर द सोविंग ऑफ द क्रॉप. ते क्रॉप पेरण्या अगोदर, म्हणजे त्या बिया पेरण्या अगोदरच आपण काय केलंय, त्या जमिनीला पाणी दिलेलं आहे. सो दॅट इरिगेशन which is prior to the sowing of the crop is called or is considered as a paleo irrigation. Okay, watering done prior to the sowing of the crop is nothing but the paleo irrigation. But most of the times in a rabi season, the farmer used to adapt this practice. सुरुवातीलाच पाणी दिलं जातं शेताला, म्हणजे ड्राय कंडिशन मध्ये, त्यांना फील्ड कॅपॅसिटी येऊ दिली जाते, आणि आफ्टर फील्ड कॅपॅसिटी द फार्मर इज टू गो फॉर द सोविंग ऑफ द क्रॉप. Okay, this is about the paleo irrigation. Then next one is the core watering. The core watering किंवा core watering म्हणजे काय? It is the first watering done after the crop has grown few centimeters. म्हणजे suppose that we had did the sowing of the seeds of say as an example of a jawar at the field capacity. आपण field capacity म्हणजे वापसा कंडिशन आल्यानंतर ना ज्वारीची आपण पेरणी केलेली आहे. पेरणी केल्यानंतर काय होतं, ते जे क्रॉप आहे त्याचे बियाणं अंकुर येतात, आणि काही सेंटीमीटर्स, म्हणजे साधारणतः आपल्या भाषेमध्ये म्हणतो आपण की एक वीत ते क्रॉप वरती आलं, किंवा गुडघ्यापर्यंत ते क्रॉप वरती आलं, असं आपण म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये. इट मीन्स दॅट द क्रॉप इज टू ग्रो फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर्स, दॅट मे बी अप 10 centimeters, 20 centimeters, or 30 centimeters rather, we can say. If you consider example of the jawar in a rabi season, we doesn't go for the watering also, but we'll consider that after a few centimeters, that is, and up to 30 centimeters we can say. After that we need to go for the irrigation. त्यानंतर आपल्याला त्याला इरिगेशन द्यावं लागतं. सो दॅट फर्स्ट वॉटरिंग म्हणजे पहिलं जे आपण पाणी देतो त्या पिकाला, कधी ते पीक उगून आल्यानंतर ना, म्हणजे बियामधून अंकुर वरती आल्यानंतर ना, आपण जे पहिलं पाणी जे देतो त्याला आपण कोर वॉटरिंग म्हणतो. इफ यू विल टेक एन एक्झाम्पल ऑफ दी ओनियन or the sugar cane or the what you can say groundnut, म्हणजे आपण शेंगदाणा, ऊस असेल, नंतर भुईमुग असेल, भुईमुगाला शेंगदाणा म्हणतो आपण, त्यानंतर कांदा असेल, या पिकांचं ज्यावेळेस आपण सोविंग करतो, बरोबर का, सोविंग केलं, आपण पेरणी केली, त्याला पाणी दिलं, आणि नंतर ज्यावेळेस ते पीक वरती यायला सुरुवात होतो, म्हणजे जमिनीतून जस्ट अंकुर वरती येतात, त्यावेळेस आपण एक पाणी देतो बघा. त्याला आपण कोणतं पाणी म्हणतो त्याला? मराठी शब्द सांगा बरं, कोणता आहे त्याला? which is the Marathi word? First watering that we used to do for the crop. कोणतं पाणी दिलं जातं त्याला रे? Might be local word you are aware about. माहितीये का बघा, आमून म्हणतात, आठवते का? Is you are knowing about this word? सो दॅट वॉटरिंग म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये आपण त्याला आमून म्हणतो. ते पहिलं जे पाणी आपण देतो त्याला इंग्लिश मध्ये आपण त्याला टेक्निकली त्याला कोर वॉटरिंग असं म्हणतो. बऱ्याच वेळा शेतकरी काय म्हणतो की आपण काय म्हणतो की ते कोंब वरती असताना जर का आपला हे असेल, कांदा वगैरे असेल, तर त्याची असं म्हणजे जो अंकुर सरळ स्ट्रेट यायला लागतो, तो असा वाकडा झालेला असतो आणि जमिनीमध्ये मातीमध्ये अडकून बसलेला असतो, बरोबर आहे. सो टू लूज दॅट सॉइल, ती सॉइल लूज केल्यानंतर तो लगेच सरळ होतो, म्हणून काय केलं नंतर पाणी दिलं जातं आणि ती सॉइल वेट होते आणि बरोबर तो अंकुर काय होतो सरळ स्ट्रेट वरती होऊन नंतर ते वरती ग्रोईंग व्हायला सुरुवात होते.
So that water which we used to do for the crop after the few centimeters of their growth, that is nothing but the core watering. पहिलं पाणी त्या पिकाला उगून आल्यानंतरचं ते म्हणजे core watering झालं. So paleo irrigation or paleo watering is nothing but the watering done prior to the irrigation, prior to the sowing. पेरणी करण्या अगोदरचं पाणी दिलेलं आहे त्याला आपण पॅलो इरिगेशन म्हणतो. आणि core watering म्हणजे काय, आफ्टर growing a crop for a few centimeters we used to go for the watering, that is called as a core watering. Okay, then the next terminology is a delta and a duty. Delta and duty we have to discuss a lot in details, and we have to have a relationship between them. Okay, so firstly we'll see that what is the basic concept of the delta and a duty. ऐकलं का शब्दाला डेल्टा आणि ड्युटी तुम्ही याच्या अगोदर? आय यू हर्ड अबाउट द डेल्टा अँड ड्युटी? येस सर. काय असतं बघा, डेल्टा म्हणजे काय असतं आणि ड्युटी म्हणजे काय असतं? सर डेल्टा म्हणल्यावर डेप्थ ऑफ वॉटर असतं, मीटर्स मध्ये किंवा मध्ये त्याला करतात. आणि ड्युटी म्हणल्यावर क्युमेक मध्ये असतं, ते म्हणजे हेक्टर पर क्युमेक मध्ये असतं. ओके, याचं युनिट तुम्ही सांगितलं, अगदी बरोबर आहे. ड्युटी स्टँड्स फॉर द अमाऊंट ऑफ द एरिया इरिगेटेड, म्हणजे किती एरिया इरिगेट केला तुम्ही, कशाने, कंटिन्युअसली पाणी सप्लाय केल्याने. कधीपासून, त्या क्रॉपच्या थ्रूआउट द क्रॉप पिरियड किंवा थ्रूआउट द बेस पिरियड आपण म्हणूया. थ्रूआउट द बेस पिरियड जे काही आपण त्या क्रॉपला पाणी देणार आहे कंटिन्युअसली, म्हणजे त्या जो आपण सप्लाय देणार आहे पाण्याचा, म्हणजे प्रत्येक कंटिन्युअसली म्हणजे क्रॉप लावल्यापासून ते हार्वेस्ट करेपर्यंत डेली आपण त्याला म्हणजे 24/7 आवर्स पाणी देणार नाहीये. Continuously in the sense what, the amount of the water which you are going to supply for the irrigation, that quantity is continuous, it is not going to change at all. म्हणजे तुम्ही स्टार्टिंगला 1 क्युमेक हा एवढा सप्लाय ठेवला होता त्या कॅनल मध्ये किंवा फिल चॅनल मध्ये, पण त्यांना 0.5 केला, नंतर 1.5 केला, असं नाहीये. Continuously the constant discharge, that is a 1 cubic, if it is supplied for the crop during each and every irrigation, then the total area which will be get irrigated of that crop by that continuous supply of the water, that is nothing but the duty of that water. म्हणजे त्या कंटिन्युअस सप्लायने किती एरिया त्या क्रॉपचा इरिगेट केला, क्युमेक पर हेक्टर्स. ओके, दॅट इज नथिंग बट द ड्युटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. म्हणजे त्या क्रॉपसाठीची जी काय असणार ती आपली तिथं ड्युटी असणार आहे. ओके, अँड दुसरं त्याच्या अनुषंगाने काय होतं की डेल्टा म्हणजे काय, की फॉर इच अँड एव्हरी इरिगेशन वी टू गो फॉर द वॉटर. म्हणजे प्रत्येक इरिगेशनच्या वेळेस आपण काय करतो की पाणी देतोय त्याच्या क्रॉपला, आर्टिफिशियली देतोय. मग हे पाणी दिल्यानंतर ना त्या क्रॉपला प्रत्येक वेळेस आपण पाठीमागे बघितलं की DW, दॅट इज द ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट वी नीड टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ द वॉटर. आणि त्या पद्धतीने आपण काय म्हणतो की वेगवेगळ्या क्रॉपची क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट वेगळी वेगळी असते आणि प्रत्येक स्टेजेसला वेगळी वेगळी असते. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅड अ न्यू प्लांट, तुम्ही एक नवीन झाड लावले, नवीन रोपटं लावलेलं आहे. त्या रोपट्याला सुरुवातीला पाणी कमी लागतं, जसं जसं ते वाढत जाईल त्याला तसं तसं पाणी जास्त लागत जातं. समजा ते तुम्ही जे लावलेलं रोपटं आहे ते एखाद्या फळाचं आहे, समजा दॅट इज अ मँगो ट्री. स्टार्टिंगच्या फेज मध्ये त्याला पाणी खूप कमी लागतं. ज्यावेळेस फ्लॉवरिंग होऊन ज्यावेळेस त्याला फ्रुट्स लागायला सुरुवात होते, सेटिंग सुरू होतं, त्यावेळेस त्याला लागणाऱ्या पाण्याची क्वांटिटी जास्त लागते, बरोबर. त्यानंतर ना ज्यावेळेस ते फ्रूट पुन्हा ग्रो व्हायला सुरुवात होतात, म्हणजे मोठे व्हायला सुरुवात होतात, ऍट दॅट टाइम अगेन इट रिक्वायर्स टू हॅव अन additional water requirement. म्हणजे पुन्हा त्याची क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट जी आहे ती पुन्हा वाढत जाते. and after harvesting of the mangoes, then that plant used to require the less quantity of the water. म्हणजे त्याची क्रॉप रिक्वायरमेंट जी आहे वॉटरची ती पुन्हा हळूहळू कमी होत जाते. म्हणजे काय याचा अर्थ झाला की त्या क्रॉपला त्याच्या स्टेजेस प्रमाणे, म्हणजे ग्रोथच्या स्टेजेस प्रमाणे लागणाऱ्या वॉटरची क्वांटिटी ही वेगळी वेगळी राहते. जसं आपण म्हणतो की लहान मुलाला लागणारं जे न्यूट्रिएंट लेवल आहे ते कमी आहे ऍज कम्पेअर टू दी यंगर पर्सन्स, किंवा आपल्या लेवल आपल्या एजचे जे का असेल आपण, तर आपल्यासाठी लागणारं जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत किंवा जी कॅलरीज आपण म्हणूया, दोज कॅलरीज इफ यू आर गोइंग टू कम्पेअर टू द चाइल्ड, लहान मुलाला लागणाऱ्या कॅलरीवर कम्पेअर केल्या तर खूप तफावत येते. म्हणजे काय, ग्रोथच्या स्टेजेसनुसार आपल्याला जसे कॅलरी लागतात, म्हणजे जसं आपल्याला लागणारा जो आहार आहे त्याच पद्धतीने त्या क्रॉपला सुद्धा त्याच्या ग्रोथच्या स्टेजेस प्रमाणे पाण्याची क्वांटिटी लागत जाते. सो बाय कन्सिडरिंग दॅट, म्हणजे ती वॉटर क्वांटिटी कन्सिडर करून, म्हणजे रिक्वायरमेंट कन्सिडर करून जे काय आपण पाणी त्या क्रॉपला देणार आहे प्रत्येक इरिगेशनला, हे समजा सुरुवातीला त्याला किती 1 मिलीमीटर पाहिजे होतं, नंतरच्या वेळेस त्याला 3 मिलीमीटर पाहिजे होतं, नंतर 5 मिलीमीटर पाहिजे होतं, नंतर 7 पाहिजे होतं, नंतर पुन्हा 6 झालं, नंतर 4 झालं, नंतर 3, नंतर 0 झालं.
ही जी काय आपण त्या क्रॉपला दिलेली जी वॉटरची डेप्थ आहे टोटल त्याच्या बेस पिरियड मध्ये, दॅट टोटल डेप्थ ऑफ द वॉटर इज नथिंग बट द डेल्टा ऑफ दॅट क्रॉप. त्या क्रॉपला लागलेली जी काय किंवा जी काही पूर्णपणे वॉटर डेप्थ जी आपण दिली, टोटल डेप्थ ऑफ द वॉटर रिक्वायर्ड फॉर दॅट क्रॉप, दॅट इज नथिंग बट द डेल्टा. सो टोटल डेप्थ ऑफ द वॉटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप ड्युरिंग इट्स एंटायर क्रॉप पिरियड म्हणा किंवा बेस पिरियड म्हणा, आपल्याला क्रॉप पिरियड म्हणावं लागेल. कारण पाऊस जर का पडला, बेस पिरियड म्हणजे काय आहे, आर्टिफिशियल इरिगेशन आहे, पहिलं पाणी ते लास्टचं पाणी, म्हणजे आफ्टर सोईंग क्रॉप उगवल्यानंतर ना आपण जे पहिलं पाणी देतो ते लास्ट पाणी वॉटरिंग आपण म्हणतोय, तो पिरियड म्हणजे बेस पिरियड झाला. बट इफ देअर इज टू हॅव अन रेनफॉल, तर इन दॅट केस देअर विल बी द ऍडिशनल वॉटर विच विल बी गेट सप्लाय टू दॅट क्रॉप नॅचरली. मग त्याची जी काही डेप्थ असणार आहे ती कन्सिडर करून सुद्धा, म्हणजे पूर्णपणे क्रॉप पिरियड जर का आपण कन्सिडर केला, त्या क्रॉप पिरियड मध्ये त्या क्रॉपला जी काही लागणारी टोटल पाण्याची क्वांटिटी आहे इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, दॅट डेप्थ इज नथिंग बट द डेल्टा. Okay, and duty, that is nothing but the number of hectares irrigated by a continuous supply of 1 cubic of the water during base period of the crop. म्हणजे त्या क्रॉपला आपण ज्यावेळेस आर्टिफिशियल इरिगेशन करतोय, कॅनलने करत असेल, बोरवेलने करत असेल किंवा ओपन वेलने करत असेल किंवा आणखी तुमच्याकडे कोणती इतर सिस्टीम असेल, तर त्या सिस्टमने ज्यावेळेस आपण कंटिन्युअसली त्या पंपने 1 क्युमेक एवढा डिस्चार्ज जर का आपण फील्ड मध्ये सोडत असेल, तर त्या 1 क्युमेक एवढ्या डिस्चार्जने किती एरिया इरिगेट होतो हेक्टर्स मध्ये त्या क्रॉपचा, दॅट इंडिकेट्स द ड्युटी ऑफ दॅट वॉटर. म्हणजे किती त्या पाण्याने एरिया इरिगेट केला, दॅट स्टँड्स फॉर अ ड्युटी. झिपलं ड्युटी म्हणजे काय, डेल्टा म्हणजे काय, इन जनरल पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय व्हॉट इज दॅट, व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग अँड ऑल दोज थिंग्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट terminology after this duty, delta, core watering, fallow irrigation, base period, crop period, is about the areas that will be get irrigated. That stands for a command area. बऱ्याच वेळा आपण शब्द ऐकतो बघा, commanded. Someone is to be काय म्हणतो आपण त्याला, someone is to command the some community. जसं की आपण म्हणतो की इन टर्म्स ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस, ओके, आर्मी असेल, डिफेन्स मध्ये म्हणूया आपण, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, इथं काय असतं, कमांडर असतो. ऐकले शब्द? हा, yes sir. that is the one person who is to what we can say control or govern the things. तसं इथं काय आहे, तर इथं कोण आहे, कमांड म्हणजे काय, कशावर कमांड मिळवायची आपल्याला, तर वी वॉन्ट टू इरिगेट द एरिया, म्हणजे जो काय आपला क्रॉपिंग आपण जिथं केलेलं आहे, दॅट एरिया वी वॉन्ट टू इरिगेट और वी वॉन्ट टू हॅव दॅट एरिया अंडर द इरिगेशन. सो related to that we are having an definitions for the command area. Then in the command area we have gross command area, cultivable command area, irrigable command area, etc, etc. Means command area is nothing but the area which can be irrigated by the canal or the borewell or the well. जर का आपण कमांड एरिया कॅनलचा म्हटलं, कमांड एरिया एका कॅनलचा म्हटलं, तर तो कॅनल किती एरिया इरिगेट करू शकतो, that is nothing but the command area of the canal. Okay, command area of the open well जर का आपण म्हटलं, so that how much area will be get irrigated or how much area that well is able to irrigate, that is nothing but the command area of that well. Similarly for the lift irrigation scheme, if the lift irrigation scheme is able to irrigate say 10 hectares of the land, then we can say that the command area of that lift irrigation scheme is 10 hectares. Okay, so now we'll see that the different types of the command area. तर जर का आपल्याला command area लक्षात आलं की बाबा किती एरिया इरिगेट होऊ शकतो, that is nothing but the command area. Now the different types of the command area, the first one is the gross command area. The gross command area is nothing but the total area, means a whole area we can say, or total area that can be irrigated by the canal. आपण जे command area बघणार आहे, that command area we are discussing in the relation with the canals. आपण कॅनलच्या अनुषंगाने हा कमांड एरिया डिस्कस करतोय. सो पहिला आहे तो आपला ग्रॉस कमांड एरिया. ग्रॉस म्हणजे काय असतं की टोटल म्हणतो आपण. माइट बी यू आर नोइंग अबाउट द ग्रॉस वेट अँड नेट वेट. माहितीये का हे दोन शब्द, ग्रॉस वेट अँड नेट वेट? ऐकले का ग्रॉस वेट, नेट वेट? yes sir. काय डिफरन्स काय दोघांचं, एखादं एक्झाम्पल देऊन सांगा बरं.
take an example and tell me that what is a gross area and what sorry, gross weight and net weight. Anyone? ग्रॉस वेट म्हणजे टोटल वेट. ओके. आणि नेट वेट म्हणजे त्यात असणाऱ्या क्वांटिटीचं वेट. एखादं एक्झाम्पल घ्या बरं, म्हणजे लगेच क्लिअर होईल. जर आपण ग्लास घेतला आणि त्याचं ग्लास आणि वॉटरचं वेट घेतलं तर ते झालं ग्रॉस वेट, आणि फक्त वॉटरचं वेट घेतलं तर ते झालं नेट वेट. एक्झॅक्टली. whenever we used to purchase any commodity, आपण तुम्ही काही जरी विकत घेतलं, फॉर एक्झाम्पल नाउडेज वी used to prefer to have an ऑनलाईन पर्चेसिंग, बरोबर आहे का? ऑनलाईन शॉपिंग करतो आपण किंवा काही परचेस करतो, त्यावेळेस काय त्याच्याबरोबर बॉक्स येतो. समजा तुम्ही एक कमोडिटी घेतलेली आहे आणि इट इज टू बी रॅप्ड इन अ पेपर ऑर इन अ बॉक्स. इट इज टू केप्ट इन अ बॉक्स. So on that box they is to write the net weight and gross weight. Gross weight stands for the weight of that commodity or the material which you have purchased along with the weight of that wrapping paper or that box. म्हणजे बॉक्स आणि त्याच्या आतमध्ये जे मटेरियल आहे त्या दोघांचं कंबाईन वेट म्हणजे ग्रॉस, टोटल वेट म्हणतो आपण त्याला. आणि नेट वेट म्हणजे काय, तर फक्त आतली जी कमोडिटी आहे जी आपण घेतो दॅट इज नथिंग बट नेट वेट. फॉर एक्झाम्पल टेक एन एक्झाम्पल ऑफ द मोबाईल. तर बऱ्याच वेळा आपण ऑनलाईन मोबाईल परचेस केला तर त्याच्यावरती त्या बॉक्सवरती किंवा त्याला रॅप केल्यानंतर त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं ग्रॉस वेट किती आहे, नेट वेट किती आहे. म्हणजे बॉक्स आणि मोबाईल आणि त्याच्या ऍसेसरीज ह्या सर्वांचं इन्क्लुडिंग ग्रॉस येतो. ओके. आणि नेट मध्ये काय ना, फक्त तुमचा मोबाईलचं असेल तर मोबाईलचं नेट वेट येतं, किंवा नेट वेट यू आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ द ऍसेसरीज, दॅट इज अ चार्जर, इट्स अ केबल्स अँड एक्झॅक्टली अँड हँडसेट वी कॅन से, त्याचं तुमचं नेट वेट. बेस्ट एक्झाम्पल यू हॅड गिव्हन दॅट इज अ ग्लास फिल्ड विथ वॉटर. ग्लास जर का पाण्याने भरलेला असेल तर ग्लास आणि पाणी ह्या दोघांचं वेट म्हणजे ग्रॉस वेट. आणि ते जर का आपण फक्त पाण्याचं म्हटलं तर त्या फक्त वॉटरचं वेट म्हणजे नेट वेट. Okay, so likewise we used to have a gross command area and net command area. We will see that now. The gross command area म्हणजे काय की total area that can be irrigated by the canal. म्हणजे पूर्ण एरिया जो आपण इरिगेट करू शकू त्याला आपण म्हणायचं ग्रॉस कमांड एरिया. मग त्याच्यामध्ये पीक असो किंवा नसो, त्याच्यामध्ये आपण सोईंग केलेलं असेल किंवा ऍक्च्युअली एक्झिस्टिंग क्रॉप असेल किंवा नसेल, तर बऱ्याच वेळा काय करतो फार्मर की प्रायर टू द सोविंग आपण इरिगेशन करतो. आपण त्याला पॅलो इरिगेशनचं पाठीमागे म्हटलं होतं. सो फार्मर इज टू प्रेफर टू हॅव अँड दॅट इरिगेशन ऑल्सो. म्हणजे क्रॉप नसतानाही झालं आणि असणाऱ्या एक्झिस्टिंग क्रॉपला इरिगेशन केलं. मीन्स दॅट टोटल एरिया विच कॅन बी इरिगेटेड बाय द कॅनल इज नथिंग बट द ग्रॉस कमांड एरिया. ओके. So this one is the total area that can be irrigated by the canal. Now next one is the culturable command area. Culturable in the sense what की जिथं आपण actually cropping केलेलं आहे, exactly cropping we did there or exactly sowing we had. Okay, म्हणजे काय असणार आहे, this is the culturable command area is that command area or that gross command area we can say on which the crops can be grown or crops are there. So the gross command area on which the crops can be grown, that is nothing but the culturable. म्हणजे जिथं आपण शेती करू शकतोय, जिथं आपण शेती करू शकतोय, जिथं आपण सोविंग करू शकू, तो असा पूर्ण कमांड एरिया म्हणजे कल्टुरेबल कमांड एरिया झाला. तर बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की कॅनल मधनं इरिगेशन करताना पाणी आपण फील्ड चॅनल मधनं आणतो. We used to divert that water from the canal to our field by a small tributaries or the channels. Okay, or the small canals we can say. Okay, so whenever the water is to flow from that main canal to our field through that small what we can say field channels, then that area lying nearby that field channel also used to get irrigated. तो सुद्धा वेट होत जातो. परंतु त्याच्यावरती आपण काय इरिगेशन करणार, त्याच्यावरती आपण काय क्रॉपिंग करणार आहे का नाहीये. वी डजंट गो फॉर द क्रॉपिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फील्ड चॅनल्स. ओके, म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला की त्या फील्ड चॅनलवरती आपण पुढे जाऊन क्रॉपिंग करू शकणार नाहीये. म्हणजे तो काय झाला, आपला ऍडिशनल एरिया इरिगेट झाला. परंतु कल्टुरेबल मध्ये काय येतं, तर कल्टुरेबल इन द सेन्स वाट की जो असा एरिया की ज्याच्यावरती आपण ऍक्च्युअली क्रॉप्स ग्रो करू शकू, दॅट इज नथिंग बट द ग्रॉस कल्टुरेबल कमांड एरिया. So gross command area on which crops can be grown, that is nothing but the culturable command area. Okay, then next one is
इरिगेबल कमांड एरिया. मग तो इरिगेबल कमांड एरिया म्हणजे काय असेल रे? इरिगेबल कमांड एरिया म्हणजे काय असेल आता? बोला मला, इरिगेबल कमांड एरिया म्हणजे काय असेल आता? इरिगेबल इन द सेन्स व्हॉट? इरिगेशन आपण ज्याला करू शकू, बरोबर का? त्याच्या नावातच मिनिंग आहे त्याच्या. इरिगेबल कमांड एरिया इज दॅट कमांड एरिया और दॅट एरिया विच वी विल बी एबल टू इरिगेट. तर तुम्ही म्हणाल की मग हे इरिगेबल कमांड एरिया आणि ग्रॉस कमांड एरिया दोघं सेम असतील. पण ग्रॉस कमांड एरिया आपण काय, ग्रॉस कमांड एरिया म्हणजे काय म्हटलं आपण? टोटल एरिया दॅट कॅन बी इरिगेटेड, बरोबर आहे का? असं पूर्ण क्षेत्र ज्याच्यावरती आपण आर्टिफिशियली पाणी अप्लाय करू शकू, तो म्हणजे ग्रॉस कमांड एरिया झाला. पण इरिगेबल इन द सेन्स काय, की बऱ्याच वेळा काय करतो की आपण कॅनलवरून लिफ्टने पाणी देतो, बरोबर का? लिफ्टने पाणी देतो. दॅट वी यूज टू वी डझंट यूज टू कन्सिडर ओव्हर द एरिया, परंतु आपण ग्रॉस मध्ये आपण कन्सिडर करतो. सो इरिगेबल कमांड एरिया इज दॅट कमांड एरिया विच कॅन बी इरिगेटेड बाय द एक्झिस्टिंग सिस्टम. म्हणजे काय, कॅनलने आपण जे इरिगेशन करणार ते आपण कसं करणार? जनरली यूज टू गो फॉर अ ग्रॅव्हिटी सिस्टम. सो बाय दॅट सिस्टम वी कॅन से दॅट दिस कमांड एरिया विच कॅन बी इरिगेटेड, that is nothing but the irrigable command area. Okay, now the next one is the most important one. It is a time factor of the canal. Might be you are knowing about the time factor of the canal. What is it? What does it mean about? So time factor of the canal means about the for how many days the canal actually running. त्या कॅनल मधून ऍक्च्युअली किती दिवस पाणी वाहिलं आणि त्या कॅनल मधून पाणी ऍक्च्युअली किती दिवस व्हायला पाहिजे होतं, जेणेकरून तो पूर्णपणे जो कमांड एरिया आहे तो इरिगेट होईल. ओके, ह्या दोघांचा जो तो रेशो येतो त्याला टाइम फॅक्टर ऑफ द कॅनल असं म्हटलं जातं. सिमिलरली टाइम फॅक्टर ऑफ द पंप असेल, टाइम फॅक्टर ऑफ द एनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम असेल. सो व्हॉट दे आर स्टँड्स फॉर? सो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ डेज कॅनल ऍक्च्युअली रनिंग, किंवा ऍक्च्युअली कॅनल किती दिवस त्या कॅनल मधनं पाणी वाहिलं, समजा 10 दिवस पाणी त्या कॅनल मधनं वाहिलं, डिवायडेड बाय द नंबर ऑफ डेज कॅनल सपोज टू रन. समजा कॅनलचं जे पाणी आहे किंवा कॅनल मधनं जे पाणी वाहतंय ते पूर्णपणे एरिया, आता साधारण कसं राहतं की बिफोर दी water comes into the canal or before releasing the water in the canal, the government is to take then requirement of the water from the all the farmers. Those used to have the command area nearby that canal. त्या कॅनलने किती एरिया इरिगेट होऊ शकतो त्या इरिगेशन त्या कमांड एरिया मधल्या प्रत्येक फार्मर कडून काय केलं जातं की प्रत्येक फार्मर कडून सुरुवातीला रिक्वायरमेंट घेतली जाते. हाऊ मच एरिया, विच क्रॉप, so how much quantity will be required, government used to go. For example, suppose that I had 3 hectares of the say and sugarcane, then another person say someone used to from the your side, suppose that the Ankit is having 10 hectares of the jawar, we can say. Someone else that is suppose that row number 25 is having say 3 hectares of the orchards. अशी काय झाली, ही प्रत्येकाची ही क्रॉप झाले. मग ऑर्चर्डला लागणारी पाण्याची क्वांटिटी वेगळी आहे, शुगर केनला लागणारी वेगळी आहे, जवारला लागणारी वेगळी आहे. मग हे सर्वच्या सर्व क्वांटिटी गव्हर्नमेंटने ठरवलेल्या असतात. सो गव्हर्नमेंट इज टू कन्सिडर, यूज टू टेक फर्स्टली द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, दॅट इज हाऊ मच एरिया यू वॉन्ट टू इरिगेट फ्रॉम दॅट वॉटर विच इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस कॅनल अँड विच क्रॉप्स यू हॅव ग्रोन. मग त्या पद्धतीने गव्हर्नमेंट काय ठरवतं की किती क्वांटिटी आपल्याला त्या कॅनल मधून डायव्हर्ट करावं लागेल किंवा पास करावं लागेल. मग त्यानुसार काय ठरतं की शेड्युलिंग ठरतं. दॅट इज फॉर हाऊ मेनी डेज द कॅनल विल बी रिक्वायर्ड टू रन. Suppose that the canal used to have a capacity. I am taking an example here. Okay, suppose that the canal is having capacity as a 1 cubic. Time being I am considering 1 cubic is the capacity of the canal, and requirement which is given by the all the farmers on that canal is say as an about 100 cubic. 100 cubic एवढी रिक्वायरमेंट आहे. 1 cubic एवढं पाणी त्या कॅनलची कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे 100 मीटर क्यूब पर सेकंड एवढं पाणी आपल्याला लागणार आहे. म्हणजे 100 सेकंड तो कॅनल आपल्याला रन करावा लागेल. मी फक्त एक्झाम्पल घेतलेलं फॉर टाइम बिंग अंडरस्टँडिंग पर्पज साठी. तर 100 सेकंड म्हणजे किती मिनिट झाले, खूप कमी होईल, बरोबर ना. सो व्हॉट विल कन्सिडर, सपोज दॅट विल रिक्वायर टू हॅव thousands of cubic will consider, and the capacity is about the 1 cubic. 1 cubic सप्लाय करण्याची कॅनलची कॅपॅसिटी आहे आणि 1000 क्युमेक एवढं पाणी रिक्वायर्ड आहे कमांड एरिया इरिगेट करण्यासाठी. म्हणजे अबाउट 1000 सेकंड्स द कॅनल हॅज टू बी रन. 1000 सेकंद त्या कॅनलला
रन व्हावं लागणार आहे. 1000 सेकंड म्हणजे किती मिनिट झाले रे? 1000 seconds means how many minutes? About 16.66 minutes. बरोबर आहे ना? 60 ने फक्त डिवाइड करायचं आहे, बरोबर आहे का? मीन्स दिस मच टाइम पिरियड दॅट कॅनल विल बी रिक्वायर्ड टू रन. आता हा मी पुन्हा एकदा खूप कमी घेतलेला आहे, कारण क्वांटिटी आपण खूप जास्त घेतलेली आहे. 1 क्युबिक पेक्षा जर आपण कमी घेतली तर लक्षात येऊन जाईल. लेट इट बी, काय हरकत नाही. आय विल गो विथ द एक्झाम्पल. फक्त आपल्याला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे होतं. जस्ट मिनिट, आय विल टेक एन हेल्प ऑफ द बोर्ड so that you will get idea what I want to say and what you are required supposed to say. Suppose that we have this canal here. This is the canal. Okay, it is running with a capacity of say 1 cubic, 1 meter cube per second. हा त्याची डिस्चार्ज, तर त्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे डिस्चार्ज एवढी. आणि जो काही एरिया आहे इरिगेट होणारा त्या कॅनल माउस पासून, त्या एरियाला लागणारी जी रिक्वायरमेंट आहे ती सपोज 10,000 इन्स्टेड ऑफ द 1,000, 10,000 क्युमेक एवढी रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे 10,000 क्युमेक आहे. सप्लाय कितीचा आहे? 1 क्युमेकचा आहे. 1 मीटर क्यूब पर सेकंड येते. 10,000 क्युमेक पाणी पाहिजे आहे, म्हणजे साधारणतः आपल्याला 1,000 सेकंड टाइम लागेल तो कॅनल रन व्हावा लागेल. सो टाइम रिक्वायर्ड टू रन द कॅनल विल बी अबाउट 10,000 सेकंड्स. बरोबर. आता आपल्याला ते मिनिटांमध्ये करायचं आहे. सो दॅट विल बी 10,000 बाय 60, म्हणजे किती बरोबर ते? जिट अबाउट 166. बरोबर ना? जस्ट डू इट. त्याला फक्त आपल्याला 60 ने डिवाइड करायचं आहे. यू विल गेट इन अ मिनिट्स. बघा किती येतं. How much it is? Is it 166 or less than that? Yes, sir. It's about an 166.66 or 67. 67. We'll consider that 167 minutes. आपण टाइमिंग काय कसं करूया? 167 मिनिट झाले. म्हणजे किती तास झाला रे? How many hours? 2.78. 2.78. We'll consider that is about 3 hours. म्हणजे एवढा एरिया इरिगेट करण्यासाठी हा जो कॅनल आहे त्या कॅनलला 3 तास 1 क्युमेक एवढ्या सप्लायने वॉटर सप्लाय करावं लागेल, तेव्हा हा पूर्णपणे एरिया इरिगेट होणार आहे. ही कंडिशन झाली. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं की कॅनल जास्त वेळ रन होतो किंवा बऱ्याच वेळा कमी वेळ रन होतो. बरोबर. म्हणजे समजा इथं 3 आवर्स कॅनलने रन होणं अपेक्षित होतं, परंतु तो समजा 2 आवर्सच हा कॅनल रन झाला. कॅनल काय झाला? 2 आवर्सच रन झाला. म्हणजे 2/3 हा जो रेशो आहे त्याला आपण टाइम फॅक्टर ऑफ द कॅनल असं म्हणतो. टाइम फॅक्टर ऑफ द कॅनल 2/3. ज्यावेळेस टाइम फॅक्टर हा 1 असेल त्यावेळेस आपण काय म्हणणार की ऍक्च्युअल टाइम ड्युरिंग विच द कॅनल वॉज रनिंग or canal was supplying the water and the time required or exact time required to irrigate the area, both are the same. Okay, so this is about the time factor of the canal, we can say. That is the ratio of days or the hours, we can say, or the weeks or the months, we can say. Actually the canal is running to the number of days or the weeks or the months that canal is supposed to run to irrigate the area. But number of the times what happens, if the water in the reservoir used to be in abundant quantity, then in that case the time factor is always less or more. माझा प्रश्न आहे तुम्हाला, समजा आपल्याकडे रिझर्वायर आहे and that reservoir is having abundant quantity of the water. Reservoir is having abundant quantity of the water. Then in that case, is the actual days for which the canal is running will be the less or more than the required number of the days canal will be running. Consider an example of the monsoon season. पावसाळ्यामध्ये कॅनलला पाणी आलेलं असतं बऱ्याच वेळा. ते पाणी पावसाळ्यामधलं बऱ्याच वेळा शेतकरी इरिगेशन साठी पाणी घेत सुद्धा नाहीये. आहे असं कॅनल मधलं पाणी पुढे जाऊन कुठेतरी म्हणजे स्ट्रीमला वगैरे ओढायला वगैरे जाऊन सोडलं जातं, ते पाणी वेस्ट होतं. त्यावेळेस काय होतं की ऍक्च्युअल डेज कॅनल जो रन व्हायला पाहिजे होतं त्याच्यापेक्षा कॅनल जास्त वेळ किंवा जास्त दिवस रन होतो. बरोबर. मग त्यावेळेस टाइम फॅक्टर जो आहे कॅनलचा तो जास्त आहे की कमी आहे? हा,
टाइम फॅक्टर हा जास्त आहे की कमी आहे त्यावेळेचा? मला काय म्हणायचं कळलं का सर्वांना? इथे मी काय म्हणतोय की मी घेताना मान्सून सीझन घेतलेला आहे. आय हॅव कन्सिडर्ड ॲज अ मान्सून सीझन. मान्सून पावसाळा आहे. कॅनल वॉज रनिंग फॉर से 6 days विल कन्सिडर. ऍक्च्युअली रनिंग आहे. ऍक्च्युअली त्या कॅनल मध्ये पाणी किती दिवस आहे? 6 दिवस आहे. आणि पाहिजे किती दिवस आपल्याला? एक्झॅक्ट जे आपल्याला पाहिजे होतं, म्हणजे सपोज टू इरिगेट रन म्हणतो आपण त्याला, दॅट इज से ॲज अन 3 days. मग टाइम फॅक्टर जो असेल कॅनलचा तो काय आहे? ऍक्च्युअली रनिंग अपॉन रिक्वायर्ड टू रन. ओके, सो दॅट इज 6/3, म्हणजे किती झालं? 2 झालं. बरोबर आहे. नाव कन्सिडर द समर सीझन. समर सीझनला उलट राहतं. ऍक्च्युअली कॅनल इज रनिंग फॉर 3 days, सपोज टू रिक्वायर फॉर 6 days. सो 3/6 दॅट इज 0. किती रे? 0. किती? 2 5. How much it is? 0.2 या 5? 5. 0.5. माझा प्रश्न असा होता की टाइम फॅक्टर कधी जास्त आहे? उन्हाळ्यामध्ये जास्त आहे की पावसाळ्यामध्ये जास्त आहे? पावसाळ्यामध्ये. पावसाळ्यामध्ये टाइम फॅक्टर हा जास्त आहे. ओके, कारण तिथं ऍक्च्युअली कॅनलमध्ये जे पाणी येतंय, दोज डेज आर मोर दॅन दी actually required days during which the canal has to supply the water. So time factor of the canal most of the times is to be more during a monsoon season. Clear as per the government. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं की उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा इव्हॅपोरेशन जास्त होतं. अँड सपोज दॅट अथॉरिटी वॉन्ट्स टू इरिगेट द टोटल एरिया. त्या अथॉरिटीला काय करायचं तिथला की जो काही एरिया आहे, जी काही रिक्वायरमेंट दिलेली आहे फार्मर्सनी, ग्रुपने, ती पूर्णपणे एरिया इरिगेट करायचा. परंतु होतं कसं की जी काही क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट काढलेली असते ऍक्च्युअल मध्ये, ती त्यावेळेस चेंज झालेली असते. उन्हाळ्यामध्ये जास्त पाणी लागतं क्रॉपला. मग त्यावेळेस काय होतं की सपोज दॅट ऍक्च्युअली जो आपला कॅनल रन व्हायला पाहिजे होता, ओके, ऍक्च्युअली कॅनल आपला जो रन व्हायला पाहिजे होता, समजा जो एरिया इरिगेट करायचा आहे तो आपला 10 days होता. परंतु टोटल एरिया इरिगेट करण्यासाठी तो 10 days पुरत नाही, सफिशियंट होत नाही. मग काय करायचं आपल्याला? आयदर 11 days or 12 days करावं लागतं. मग अशा केसेसमध्ये सुद्धा काय होतं की टाइम फॅक्टर जो आहे आपला, तो टाइम फॅक्टर हा जास्त राहतो. कधी? ड्युरिंग अ समर सीझन ऑल्सो, when that water requirement of the crop goes on increasing, and if the authorities or the farmers used to want to irrigate the total area as they had paid some amount, or the farmer community used to pay the amount to the government authorities, so in such cases the time factor of the canal also increases. So the idea here is that the time factor of the canal is nothing but the ratio. That is the कशाचा ratio आहे तो? That is the number of days canal actually running to the number of days canal supposed to run. Most of the times in a civil works also might be heard about. That is the particular project must be get completed within say 6 months, but it has taken 9 months to get completed or 7 months to take complete. मग तो जो टाइम फॅक्टर असणार तिथला, तो काय असणार आहे? ऍक्च्युअली किती वेळ काम चाललं? 7 months चाललं. किती वेळामध्ये ते काम कम्प्लीट व्हायला पाहिजे? 6 months मध्ये कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. म्हणजे टाइम फॅक्टर हा जास्त झाला तिथं. झेपते बघा मी काय म्हणतो. बऱ्याच वेळा तुम्ही ऐकलं असेल की रोडच्या कामांमध्ये वगैरे म्हटलं जातं की रोडचे जे काम आहे, जे साईट आहे, ती रोडची साईट साधारणतः 3 महिन्यामध्ये किंवा 4 महिन्यामध्ये किंवा 5 महिन्यामध्ये किंवा 1 वर्षामध्ये कम्प्लीट व्हायला पाहिजे होती, परंतु ती नाही झाली. मग किती? 2 वर्ष लागले, 1.5 वर्ष लागले. म्हणजे टाइम फॅक्टर जो आहे तिथं, तो टाइम फॅक्टर हा जास्तीचा लागला. ओके, सो दॅट इज अबाउट एन टाइम फॅक्टर. ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस वन? झेपलं का बाबा? Yes, sir. Great. So now we'll go for the next one.
Next one is, now we'll discuss about the in detail about the duty and the various parameters those are going to affect the duty and a delta and how to improve it. Okay, so basic idea we are knowing about the duty now. That is the area in hectares that will be irrigated by the continuous supply of the water of 1 cubic. 1 cubic एवढं पाणी जर का आपण कंटिन्युअसली त्या क्रॉपला प्रत्येक इरिगेशनच्या वेळेस दिलं तर ते किती एरिया इरिगेट करू शकतो ती म्हणजे त्याची ड्युटी झाली. फॉर एक्झाम्पल, वी आर टेकिंग वॉटर फ्रॉम द कॅनल. आपण कॅनल मधून पाणी घेतोय आणि वी आर टेकिंग अन continuous supply of the 1 cubic from the canal. We are not taking additional or we are not taking the less quantity of the water from the canal, and we are irrigating the crop in every irrigation we can say. प्रत्येक वेळेस पाणी देत असताना आपण कॅनल मधून 1 cubic एवढं कॉन्स्टंट डिस्चार्ज घेतोय. तर त्यावेळेस त्या पाण्याने किंवा त्या कॅनलने किती एरिया तसा इरिगेट होऊ शकतो कंटिन्युअसली आपण बघितलं तर दॅट इंडिकेट्स और दॅट रेफर्स टू the duty of that particular canal. त्या कॅनलची ड्युटी झाली. सिमिलरली फॉर द ओपन वेल, बऱ्याच वेळा आपल्याकडे इरिगेशन ही विहिरीवरनं केलं जातं, विहिरीवरनं पाणी क्रॉपला दिलं जातं. सो इन दॅट केस दॅट इफ यू आर टेकिंग द वॉटर थ्रू द वेल बाय द पंप, आपण पंपने पाणी घेतोय बाहेर आणि ते 1 cubic एवढं घेतोय. इफ यू आर टेकिंग 1 cubic continuous supply of the water by the through that pump from the well and we are irrigating the area of that crops, then how much area that well is going to irrigate or that pump is going to irrigate by continuous supply of the 1 cubic, that indicates the duty of that well or that pump. The pump ची किंवा त्या विहिरीची ती ड्युटी झाली म्हणजे किती एरिया तिने इरिगेट केला. ओके, सो नाउ it gives the relation between the area of irrigation and supply of water. का बरं होते असं, का बरं रिलेशन तिथे म्हणतो आपण, कारण 1 cubic ही क्वांटिटी झाली, हे सप्लाय झाला आणि एरिया किती इरिगेट होतोय म्हणजे काय झालं होतं की हाऊ मच हेक्टर्स ऑफ द एकर्स ऑफ द लँड that we are irrigating. It means it used to have a relationship or it used to give us the idea or a relationship between the area which we are irrigating and the supply of the water. म्हणजे पाणी किती देतोय आणि किती एरिया इरिगेट होतोय या दोघांचं आपल्याला इथं रिलेशनशिप भेटतं. सो हाऊ मग हे आपल्याला कळालं की बाबा रे एरिया किती इरिगेट होतोय आणि आपण 1 cubic एवढं पाणी सप्लाय करतो. ह्या दोघांचं रिलेशनशिप आपल्याला म्हणजे ड्युटी आहे. मग ही ड्युटी अफेक्ट कशामुळे होते, म्हणजे ड्युटी आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की कॅनलची ड्युटी कमी राहते, विहिरीची ड्युटी जास्त राहते. विहिरीवरनं जर का आपलं ओपन सोर्स असेल म्हणजे आपलं फ्लड इरिगेशन असेल तर ड्युटी कमी राहते, ड्रीप इरिगेशन असेल तर ड्युटी जास्त राहते. मी रिपीट करतो पुन्हा एकदा, ज्यावेळेस आपण कॅनल, फ्लड इरिगेशन आणि मायक्रो इरिगेशन रेफर करतो, ओके, त्यावेळेस कॅनलची ड्युटी ही सर्वात कमी राहते. ओपन वेलवरनं आपण फ्लड इरिगेशन केलं तर त्याची थोडीशी जास्त राहते आणि जर का आपण विहिरीवरनं जर का ड्रीप इरिगेशन केलं तर ड्रीप इरिगेशनची ड्युटी ही सर्वात जास्त राहते. म्हणजे याचा अर्थ काय किंवा व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट, त्याची कॉन्सेप्ट काय मला विचारायचं. मी तुम्हाला रिलेशन बेसिक सांगितलं काय आहे, व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट, व्हॉट इज टू टॉक अबाउट. कॅनलची ड्युटी कमी म्हटलं मी म्हणजे काय याचा अर्थ आहे, याचं मिनिंग काय आहे, व्हॉट डज इट मीन अबाउट एनीवन. कॅनलची ड्युटी जर कम असेल तर इरिगेट होणारा एरिया कमी होणार आणि क्रॉप कल्टिव्हेशन पण मग कमी अमाऊंट मध्येच होणार. जर म्हणजे क्रॉप जर त्याला म्हणजे ज्या क्रॉपला वॉटर जर जास्त लागत असेल आणि ड्युटी कमी असेल तर मग क्रॉप प्रोडक्शन कमी होणार. म्हणजे थोडक्यात काय होतंय की आपण कॅनल मधनं जर का इरिगेशन केलं तर 100% आपली ड्युटी कमी राहते कॅनलची. बाय द वे, आता मग हे कमी का राहते, तेवढीच क्वांटिटी जर का आपण आपल्या विहिरीवरून दिली फार्मरला तर तिथं तो फार्मर जास्त एरिया इरिगेट करतो. ते जर का आपण ड्रीपने तीच क्वांटिटी सप्लाय केली तर पुन्हा आणखी जास्त एरिया इरिगेट होतो. बरोबर. मग इथं पॅरामीटर कोणता आहे की ज्याच्यामुळे त्या कॅनलची ड्युटी कमी होतीये. कशामुळे, बरोबर आहे. हा,
सर आवाज क्लिअर येत नव्हता, डिस्टर्बन्स होत होतं थोडं. रोल नंबर 114 चा डिस्टर्बन्स होता म्हणून मी अनाऊन्स केलं होतं. मी रिपीट करतो पुन्हा एकदा. जर का आपण कॅनलचं पाणी फार्मरला दिलं, शेतकऱ्याला दिलं इरिगेशनसाठी, आणि त्याच शेतकऱ्याने त्याच्या विहिरीचं पाणी वापरलं इरिगेशनसाठी, आणि त्याच शेतकऱ्याने ड्रीपसाठी त्या विहिरीचं पाणी वापरलं, तर तेवढ्याच क्वांटिटीमध्ये समजा आपण एक 1000 लिटर्स पाणी असं पण म्हणूया, टाइम बिंग आपण कन्सिडर करूया, 1000 लिटर पाण्याची क्वांटिटी आपण दिली त्या फार्मरला. कॅनल मधनं दिली 1000 लिटर, विहिरीमधनं त्याच्याच देतोय आपण, आणि तेच आपण ड्रीपने देतोय त्याला. कोणत्या केसमध्ये फार्मर जास्तीत जास्त एरिया इरिगेट करेल? ड्रिपनी असणार ते, म्हणजे वेलचं पाणी ते ड्रिपनी केलेलं त्याला जास्त होणार ड्युटी. ओके, बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. तेच जर का आपण आता ड्रीप नंतर आपण समजा फ्लड इरिगेशन कडे आलो, म्हणजे विहिरीमधलं पाणी त्याने फ्लड इरिगेशनने दिलं, तिथं ड्युटी 100% ड्रीप पेक्षा कमी असणार आहे, बरोबर आहे का? हो सर. तर माझा प्रश्न असा आहे की कारण काय त्याच्या पाठीमागे, व्हॉट इज द रिझन? लॉसेस होऊ शकतात, इव्हॅपोरेशन जाऊ शकते पाणी. एक्झॅक्टली, दॅट लॉस इज द मेन पॅरामीटर ड्यू टू विच द ड्युटी इज लेस. पाणी वायपट जाते म्हणतो आपण, म्हणजे वाया जात आहे, लॉस होत आहे. दॅट मे बी द इव्हॅपोरेशन, दॅट मे बी द अबंडंट क्वांटिटी ऑफ द वॉटर दॅन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. त्या क्रॉपला लागणाऱ्या पाण्याच्या क्वांटिटीपेक्षा आपण जास्त पाणी देतो फ्लड इरिगेशन मध्ये. त्याच्यामुळे काय होतंय, डीप पर्क्युलेट होत आहे आणि ते पाणी वेस्ट होत आहे. इट इज नॉट गेटिंग युटिलाइज. म्हणजे जो एरिया जास्त इरिगेट करण्यासाठी आपण ते पाणी वापरू शकत होतो, ते पाणी आपण काय केलं, त्याच एरियामध्ये सोडून रिलीज केलं. ओके, तेच जर का आपण पुन्हा कॅनलकडे आलो, कॅनलमध्ये कसं असतं की फार्मरला जर का एरिया बेसवरती जर का चार्जेस असतील, most of the times our system used to have the charges of the water as per the area or the amount of the area irrigated by the farmer. म्हणजे एका एकरला समजा शुगर केन असेल तर 400, 500, likewise the charges are there, those are decided by the government. मग जर का शेतकरी फार्मरकडे समजा क्रॉप आहे शुगर केन आणि तो पाणी घेतो कॅनलचं, त्याला इरिगेट करायचं आहे, फार्मर त्या 1 एकर शुगर केनला इरिगेट करण्यासाठी तो कधीच 1 एकरला लागणारं जे पाणी त्याच्या विहिरीवरून घेतल्यानंतर लागतं कधीच वापरत नाहीये. He used to consume the water which is required or which used to irrigate hectares of the sugar cane. म्हणजे 2.5 ते 3 एकरला जेवढं पाणी पुरेसं असतं तेवढं पाणी शेतकरी तो काय करतो, कॅनलचं फक्त 1 एकरलाच देतो. त्याच्या पाठीमागे त्याचा दुसरा एक मोठा असतो, तो म्हणजे काय की ती जर का अबंडंट क्वांटिटी आपण वापरली त्या इरिगेशन करायला, तर त्याची कुठेतरी साईडला बोरवेल किंवा ओपन वेल असते. त्याच्यामुळे काय होतं, ती अबंडंट क्वांटिटी काय होते की ऍडिशनल एक्स्ट्रा वॉटर जे आहे ते डीप पर्क्युलेट होतं, सिपेज होतं, आणि बरोबर वॉटर टेबल वाढतो आणि बरोबर विहिरीला पाणी वाढतं. बरोबर, हा त्याचा दुसरा पर्पज झाला फार्मरचा. म्हणजे इथं काय झालं की त्या कॅनल मधून ऍक्च्युली 3 एकर्स एरिया इरिगेट व्हायला पाहिजे होता, तो काय केला, फक्त 1च एकर इरिगेट झाला. म्हणजे हा लॉस कुणी केला, फार्मरने केला. एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय असते की कॅनल मधून ज्यावेळेस पाणी आपण डायव्हर्ट करतो त्यावेळेस आपला समजा टेक एन एक्झाम्पल आपण उजनी ओनली, and we are diverting water to the Solapur from the Ujni to the Solapur we are considering. So while diverting that water or transferring that water from the Ujni to the Solapur, that water has to cover or travel a huge amount of the distance. So while traveling through that channel, if there is no lining, जर का कॅनलला लाइनिंग केलेलं नसेल तर तिथं सिपेज होऊन पाणी लॉस होतं. If there is a lining, then also through the cracks, joints, then cross drainage works, the water is to get seep and percolate, loss होतं. Along with that, there is a loss of the water in the form of the evaporation. याच्यामुळे काय होतं, पाणी इव्हॅपोरेट व्हायला लागलं. सो म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की आपण जर का कॅनलच्या हेडला, म्हणजे जिथून आपण रिझर्व्हायर मधनं पाणी कॅनलमध्ये घेतोय तिथं क्वांटिटी मेजर केली आणि ऍक्च्युअली एरियावरती जर क्वांटिटी मेजर केली तर त्याच्यामध्ये डिफरन्स येतो. वी यूज टू गेट द लेस क्वांटिटी ऍट द field than that of the head of the canal. Why is it so? Because that water comes across the various losses. हे लॉसेस झाल्यामुळे काय होतंय, त्याची जी ड्युटी आहे किंवा जो एरिया त्याने इरिगेट करायला पाहिजे क्वांटिटीने तो कमी होतो. दिस इज द बेसिक आयडिया. So now as per that we have to discuss the different factors affecting the duty of the water or duty of the canal we can say. म्हणजे बोला आता कोणकोणते parameters असतील, which parameters of the factors will be there, those are affecting the duty of the canal.
टाइप ऑफ क्रॉप. टाइप ऑफ, वन्स अगेन, टाइप ऑफ क्रॉप. टाइप ऑफ द क्रॉप, एक्झॅक्टली. जर का आपल्याकडे शुगर केन आहे आणि जवार आहे, कोणत्या केसमध्ये ड्युटी जास्त असेल रे? मी दोन पिकं घेतले, एक म्हणजे शुगर केन ज्याची क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट जास्त आहे, दुसरं म्हणजे जवार ज्याची क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट कमी आहे, आणि आपण कॅनलने इरिगेट करतोय, तर ड्युटी कोणाची जास्त असेल? जवारची असणार. जवारची जास्त असणार. म्हणजे आपण 1 क्युबिक सप्लाय दोन्ही क्रॉपला दिला तर जवारचा जो काही एरिया आहे इरिगेट होणारा तो ऑब्विसली जास्त असणार कशापेक्षा? आपल्या शुगर केन. ग्रेट. दॅट इज द टाइप ऑफ द क्रॉप. अगेन, क्लायमॅटिक फॅक्टर. great. Climatic factors. If there is to have a high sunshine or during the summer seasons, we can say there will be the loss of the water by the evaporation. If the water is getting lost by the evaporation, then duty will be more or less? Duty will be less. Duty will be less. अगदी बरोबर. Great. Again, so many factors are there. Rainfall. Once again, repeat. Please repeat. Useful rainfall. Useful Rainfall. अगदी बरोबर. जर का आपण इरिगेशन करत असेल, समजा आपण काय केलंय, कॅनल मधनं पाणी घेतोय आणि आपण एरिया इरिगेट करायला लागलो, क्रॉप आपलं इरिगेट करायला लागलो आणि पाऊस पडायला लागला, आपल्याला जास्त वेळ त्या कॅनल मधनं पाणी घ्यावं लागेल का इरिगेशन करायला? नाही. नाही. म्हणजे याचा अर्थ त्याला कमीत कमी क्वांटिटी पाण्याची आपण घेतली कशामधनं? त्या कॅनल मधनं, आणि आपण काय केलं तर तो पूर्णपणे एरिया आपण काय केला? इरिगेट केलं. बरोबर. म्हणजेच जर का युजफुल रेनफॉल असेल तर त्या केसमध्ये ड्युटी ऑब्विसली मोर असणार, त्या कॅनलची जास्त असणार. ग्रेट. Type of irrigation. टाइप ऑफ सॉइल. आणि दुसरी आन्सर होतं काहीतरी मला मेथड ऑफ इरिगेशन. मेथड ऑफ इरिगेशन अँड टाइप ऑफ द सॉइल. दोन पॅरामीटर. पहिला आपण मेथड ऑफ इरिगेशन डिस्कस करूया. सो मेथड ऑफ इरिगेशन, सपोज वी हॅव एन ड्रिप इरिगेशन, मायक्रो इरिगेशन अँड अनदर वन इज अ फ्लड इरिगेशन. एकच क्रॉप आहे, समजा ऑर्चर्ड आहे. ओके, ऑर्चर्ड विल कन्सिडर ऍज अन पोमोग्रेनेट और विल कन्सिडर ऍज अ मँगो. आमराई आहे, एका आमराईला आपण काय केलेलं आहे? ड्रिप इरिगेशन केलेलं आहे, ड्रिप केलेलं आहे, आणि दुसऱ्याला आपण फ्लड इरिगेशन करतो, रेग्युलर आपलं चेक बेसिन करतो. दोन्ही ठिकाणी आपण कॉन्स्टंट वॉटर सप्लाय देतोय, तर कोणत्या केसमध्ये इरिगेशन लवकर होईल? ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन लगेच होईल. म्हणजे इथं ड्युटी कोणाची जास्त आहे? ड्रिपची जास्त आहे की फ्लडची जास्त आहे? ड्रिपचीच जास्त असणार. ड्रिपची जास्त आहे. म्हणजे ड्रिपने कमी क्वांटिटीमध्ये जास्त एरिया इरिगेट केला, म्हणजे त्याची ड्युटी जास्त झाली. परंतु आपण फ्लड इरिगेशनने काय केलं की तीच क्वांटिटी सप्लाय केली, परंतु तो एरिया इरिगेट व्हायला खूप वेळ लागला, म्हणजे जास्त पाणी लागलं. दिस इज मेथड ऑफ इरिगेशन. Second one is that you had an answer that is about the type of the soil. Suppose that we have a black cotton soil in some area, and on other area we have the मुरुम. एका साईडला आपल्याकडे मुरमाड जमीन आहे, दुसरीकडे आपल्याकडे ब्लॅक कॉटन काळी जमीन आहे. कोणत्या केसमध्ये जास्त एरिया त्याच सप्लायने इरिगेट होईल? सर परत एकदा रिपीट करता क्वेश्चन. आपल्याकडे दोन टाईपच्या सॉइल आहेत. ओके, आणि दोन्ही टाईपच्या सॉइल मध्ये आपण एकच क्रॉप घेतले. समजा पुन्हा एकदा ऑर्चर्डच आहे. ब्लॅक कॉटन सॉइल काळी माती आहे, काळी चिकन माती आपण म्हणतो त्याला. ब्लॅक कॉटन किंवा ब्लॅक क्ले सॉइल आहे असं आपण. तिच्यामध्ये आपण प्लांटेशन केले ट्रीचं, ऑर्चर्ड आहे. आणि दुसरं त्याच टाईपचं ऑर्चर्ड आपण मुरमाड जमिनीमध्ये केलेलं आहे, मुरुम सॉइल आहे. आणि दोघांना आपण इरिगेशन करतोय. ओके, कॅनल मधनं दोन्ही प्लॉटला आपण ऍट ए टाइम सप्लाय सुरू केलाय. कोणत्या केसमध्ये एरिया अगोदर इरिगेट होऊन जाईल? मुरुम मध्ये होणार. मुरुम मध्ये होईल की ब्लॅक कॉटन मध्ये होईल? ब्लॅक कॉटन. माझा क्वेश्चन अगोदर अंडरस्टँड करून घ्या. आपल्याकडे दोन टाईपचे सॉइल आहेत. आय विल टेक एन हेल्प ऑफ द स्केच. जस्ट आय विल गो फॉर द स्केच.
Suppose that we have the two plots. आता मी plot be identical घेतो दोन्ही. Suppose that here we have one of the plot and this is another one plot. Both are having the same areas we will consider, and we are irrigating them by using the canal. Just a minute, I will go for the canal also. Suppose that this is the canal running on the upper side of this both the plots. Just a minute, just a minute. This is the canal, okay, and through the canal we are taking the water to this field and to this field also. Both the fields are having orchards, म्हणजे फळबाग आहे दोन्हीकडे. ओके, इथं ब्लॅक सॉइल आहे, ब्लॅक कॉटन सॉइल म्हणून आपण तिला, आणि तो काय आपली मुरुम आहे. दोघांचा स्लोप वगैरे बाकीच्या कंडिशन सगळ्या सेम आहे. समजा इथं दोघांचं वरचं टॉप पोर्शनला 100 मीटर्स आरेल आहे आणि दोघांची बॉटमला असणारी आरेल आपली ही 99 मीटर आहे असं आपण अजून करू. इथं मिळणारा डिस्चार्ज क्यू एवढाच आहे, इथं ही क्यू एवढाच आहे. माझा प्रश्न असा असेल आता, which plot, suppose that this is a plot A and this plot is a plot B, will get irrigated firstly. अगोदर कोणता प्लॉट पूर्णपणे इरिगेशन करून होईल? ए वाला होईल की बी वाला होईल? ब्लॅक कॉटन मधून होणार, पण जर पर्कोलेशन ते होत असेल किंवा लॉसेस तर मग ड्युटी मुरुमची जास्त असणार. दोघांचा आपण इलेव्हेशन डिफरन्स सेम घेतला, 199 199. इरिगेशन आपण स्टार्ट करतो, समजा फ्लड इरिगेशन करतोय आपण असं अजून करू. बोथ ऑफ देम वी आर हॅव्हिंग अ फ्लड इरिगेशन. हे आपले चेक बर्न्स एक्सेट्रा अशी मेकॅनिझम आहे. सिमिलरली इथं सुद्धा आपलं चेक बर्न्स एक्सेट्रा असं मेकॅनिझम असं टाकून देतो. अशा पद्धतीने आपण इरिगेशन करतो. इथे कुठेतरी क्रॉप असेल की लाईकवाईज बोथ आर हॅव्हिंग सेम आयडेंटिकल कंडिशन्स. पाणी आपण इथून डायव्हर्ट करतोय आणि इथून आपल्याला आउटलेटला इथपर्यंत आणायचं. सिमिलरली इथं सुद्धा इथून इथपर्यंत आणायचं. दोन्हीला आपण फ्लड इरिगेशन करतो. कोणता एरिया अगोदर इरिगेट होईल, ए की बी? विच वन? आणि का? बोला बाळा. which one will get irrigated firstly, A किंवा B? बोला काहीतरी आन्सर द्या. Let it be correct, let it be wrong. We'll discuss that how and why. As per you, which one you will be irrigated firstly, A की B? मुरमाड जमीन आपल्याला इरिगेशन करण्यासाठी टाइम जास्त लागतो की ब्लॅक कॉटन जमीन इरिगेट करण्यासाठी टाइम जास्त लागतो किंवा व्हाईस वर्सा, कमी कोणाला लागतो? अरे सांगा, उत्तर काहीतरी सांगा रे. लेट इट बी करेक्ट और रॉंग. रोल नंबर 9, 12. विशाल, विशाल जाधव 42. विशाल आवाज येतो का माझा? विशाल, इज इट ऑडिबल? विशाल जाधव, रोल नंबर 42. अरे विशाल, आवाज येतो का माझा? शेती कोणाकोणाकडे आहे रे? How many of you are having the शेती कोणाकोणाकडे आहे आपल्याकडे? अरे बोला, ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी हो म्हणाले, नाही त्यांनी नाही म्हणा. त्याला काय बोलतो? बोला. कोणाकडे आहे का शेती? आहे पण सर कल्टिवेबल नाही. ओके, दोघांकडून आन्सर होतं मला हर्षद आणि सॉइल म्हणजे पाणी द्यायला काळी माती. उशिरा म्हणजे जास्त वेळ पाणी राहते ना त्यामध्ये.
नाही नाही, माझा प्रश्न असा आहे की आपण काळ्या मातीमध्ये पीक घेतलंय आणि त्या टाईपच पीक आपण मुरमाच्या मातीमध्ये घेतलंय, मुरमाड जमिनीमध्ये घेतलंय. दोघांच्या सर्व कंडिशन सेम आहेत, सेम क्वांटिटी आपण पाणी देतोय. तर माझा प्रश्न असा होता की कोणतं फील्ड किंवा कोणतं क्रॉप आपलं अगोदर पाणी देऊन होईल, इरिगेशन कोणाचं अगोदर होईल, काळ्या मातीतलं होईल की मुरमातलं होईल? सावंत, कळाला प्रश्न? सर ब्लॅक कॉटन सॉइलच होणार ना, ते लगेच म्हणजे वॉटर ऍब्सॉर्ब करतं. ब्लॅक कॉटन सॉइलचं अगोदर होणार, का बरं? पाणी द्यावं लागतं ना सर, ड्राय लगेच होतं ना मुरुम. नाही, माझा प्रश्न असा आहे की इरिगेशन कोणाचं अगोदर होईल? आपण इरिगेशन फ्लड इरिगेशन करतोय, ओके, फ्लड इरिगेशन करतोय आपण. फ्लड इरिगेशन करत असताना कोणत्या प्लॉट मधलं इरिगेशन आपलं लवकर होईल? बी प्लॉट होणार. काही जणांचा आन्सर बी आहे, काही जणांचा आन्सर ए आहे. ओके, आता मी थोडस एलॅबोरेट करतो याला. मला सांगा, जर का आपण या प्लॉट मध्ये आलो, ए ह्या प्लॉट मध्ये आलो, येणारी पूर्णपणे क्वांटिटी आपण काय केली, डायव्हर्ट केली इथपर्यंत पाणी इथं आणलं. आणि एक आपला समजा इथं काय आहे, आपली एक ही आपली रो आहे त्या ऑर्चर्डची, म्हणजे इथं आपली वेगवेगळी ही झाडं आहेत अशी, ही आपली रो आहे. ओके, या रोला आपण पाणी आणतो. ओके, पहिलं केस घेतो मी. दुसरी केस, या प्लॉट मध्ये सेम क्वांटिटीची पाण्याची आपण तिकडे डायव्हर्ट केली अशी. ओके, आणि इथं या पहिल्या रोला आपण पाणी डायव्हर्ट केलं. तर मला सांगा, कोणत्या प्लॉट मध्ये पाणी अगोदर एंडला पोहोचेल? इथं एंडला कोणत्या केसमध्ये पोहोचेल अगोदर, ए मध्ये की बी मध्ये? सेम एरिया घेतला स्ट्रीपचा, लेंथ तर सेमच होती, विड्थ ही सेम घेतली. कोणत्या केसमध्ये पाणी आउटलेटला म्हणजे या एंडला अगोदर पोहोचेल? समजा याचा टाइम मी T1 घेतो आणि याचा टाइम मी T2 घेतो. कोणता टाइम कमी असेल, T1 कमी असेल की T2 कमी असेल? T2 T2 हा टाइम पिरियड कमी असेल की T1 हा कमी असेल? T1. काही जणांचं आन्सर होतं की T1 हा कमी आहे T2 पेक्षा, आणि काही जणांचं आन्सर होतं की T2 हा कमी आहे T1 पेक्षा. माझा पुढचा प्रश्न, कोणत्या सॉइल मध्ये ऍब्सॉर्प्शन रेट म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन जास्त असेल? ब्लॅक कॉटन मध्ये जास्त असेल की मुरुम मध्ये जास्त असेल? ब्लॅक कॉटन मध्ये. इन्फिल्ट्रेशन म्हणजे पाणी मुरणे, जमिनीमध्ये मुरणे. जमिनीमध्ये पाण्याचा मुरण्याचा रेट कोणत्या मातीमध्ये जास्त असेल? ए प्लॉट मध्ये जास्त असेल ब्लॅक कॉटन मध्ये, की बी मुरुम आहे त्याच्यामध्ये पाणी लगेच मुरेल? कोणामध्ये? ब्लॅक कॉटन मध्ये जास्त. ब्लॅक कॉटन मध्ये पाणी, समजा इथं ब्लॅक कॉटन आपल्याकडे सॉइल ना, इथं एक पॅन आहे असं आपण कन्सिडर करूया. या पॅन मध्ये आपण ब्लॅक कॉटन सॉइल भरलेली आहे, आणि दुसरं पॅन आहे इथं, त्याच्यामध्ये आपण मुरमाड सॉइल भरलेली आहे. तर मुरमाड सॉइल म्हणजे त्याचे पार्टिकल लहान असतात की मोठे असतात रे? मुरुम मोठे असतात. मोठे असतात. बरोबर. आणि ब्लॅक कॉटनचे पार्टिकल्स हे खूप लहान लहान असतात, बरोबर ना? अगदी स्मॉल पार्टिकल्स असतात. दोघांमध्ये आपण 1 लिटर पाणी ओततो, दोन्ही पॉट मध्ये 1 लिटर ऑफ पाणी, 1 लिटर ऑफ द वॉटर वी हॅड ऍडेड इट ऍट ए टाइम, एकाच वेळेस होतो. कोणत्या केसमध्ये पाणी तळाला लवकर पोहोचेल, बेसला लवकर पोहोचेल? याच्यामध्ये पोहोचेल की याच्यामध्ये? हे म्हणजे ब्लॅक कॉटन सॉइल होती आपली, ती म्हणजे मुरुम सॉइल होती. मुरुम मध्ये. मुरुम मध्ये लगेच पोहोचलो, बरोबर. का बरं लगेच पोहोचलो रे? वॉइड्स भरपूर असणार त्यामध्ये. वॉइड्स जास्त आहेत. वॉइड जास्त आहेत, याच्यामध्ये वॉइड्स कमी आहेत. वॉइड्स जास्त आहेत त्याच्यामुळे पाणी लगेच खाली गेलं, म्हणजेच इनफिल्ट्रेशन कोणाचं जास्त आहे रे? ब्लॅक कॉटनचं जास्त आहे की मुरुमचं जास्त आहे? मुरुम. This is the murum, okay, and this is the black cotton soil. Infiltration I am talking about. Infiltration of the murum IM, infiltration of the black cotton is IB. कोणात जास्त असणार इन्फिल्ट्रेशन? मुरुमचं असणार. मुरुमचं ऑब्विसली ब्लॅक कॉटन सॉइल पेक्षा जास्त असणार. हे आपण एका पॉट मध्ये घेतो, बरोबर आहे का? एका भांड्यामध्ये आपण सॉइल घेतली होती. आता आपण फील्ड मध्ये, शेतामध्ये आपण आणि काय करतो, इरिगेशन करतो.
की सॉइल पूर्णपणे स्प्रेड आहे. आपण काय केलं, इथून एक असं बांध घातलाय, छोटासा बंड केलेला आहे, आणि इथं एक आपली एक लाईन आहे आपली कुणाची, त्या क्रॉपची, त्या झाडांची. तसंच काय केलं आपण, इकडून एक बांध घातलाय आणि इकडे दुसरी आपली झाडांची लाईन आहे अशी. ओके, आणि आपण काय करतोय तर पाणी बरोबर आपण असं डायव्हर्ट करतो. इकडे मुरुम सॉइल आहे, इकडे ब्लॅक कॉटन सॉइल. आता पाणी आपलं हळूहळू पुढे येणार आहे, बरोबर आहे का, इकडेही येणार आहे पुढे, असं इकडेही येणार आहे. माझा प्रश्न असा होता की कोणत्या केसमध्ये पाणी लगेच, म्हणजे विदिन शॉर्ट इंटरव्हल ऑफ टाइम विल रीच टू दिस लास्ट एंड? मुरुम मध्ये. मुरुम मध्ये पाणी लगेच लास्टला पोहोचेल. इनफिल्ट्रेशन कोणात जास्त आहे, मुरुमात जास्त आहे की ब्लॅक कॉटनचं जास्त आहे? मुरुमचं. मुरमामधलं जर का इनफिल्ट्रेशन जास्त असेल तर पाणी पुढे पुढे येताना पाण्याची क्वांटिटी कमी कमी होत जाईल की वाढत वाढत जाईल रे? कमी होणार. कमी होतं. कमी होणार, बरोबर आहे का, मी म्हणतो लेस म्हणतो. तसंच ब्लॅक कॉटन सॉइल मध्ये सुद्धा पाणी हळूहळू जमिनीमध्ये मुरत मुरत पुढे जाणार, बरोबर आहे का, इनफिल्ट्रेट होत जाणार आहे. म्हणजे क्वांटिटी इथं सुद्धा कमी कमी होत जाणार आहे. मग क्वांटिटी कमी कमी होत जाण्याचा रेट हा ब्लॅक कॉटन मध्ये जास्त असेल की मुरुम मध्ये जास्त असेल, कमी होण्याचा रेट? मुरमामध्ये पाणी जास्त इनफिल्ट्रेट होत होत जाणार, बरोबर आहे का, बरोबर ना, कारण त्याची इनफिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी जास्त आहे, वाईड स्पेसेस मोठे मोठे आहेत. मग मला सांगा, ज्या वेळेस पाणी पुढे पुढे जाईल त्यावेळेस क्वांटिटी त्याची खूप कमी 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 होत जाणार आहे, बरोबर आहे का. तसं ब्लॅक कॉटन मध्ये ज्यावेळेस पाणी पुढे पुढे जाईल त्यावेळेस क्वांटिटी कमी कमी होणार आहे, परंतु तिचा रेट एवढा कमी नाही होणार आहे. त्याच्यामुळे काय होईल तर ही क्वांटिटी काय करेल, लगेच हा एरिया इरिगेट करेल आणि आउटलेटला लगेच पोहोचेल. परंतु या केसमध्ये इथं या वॉटरला आउटलेटला पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ हा जास्त लागेल, म्हणजेच T2 हा आपला T1 पेक्षा जास्त असेल. झेपलं की नाही? येस सर. जर का झेपलं नसलं काय करायचं, आपल्या शेती सोडून द्या, घराच्या साईडला आपण झाडं लावलेली असतात. काही वेळेस आपण काय करतो की त्यांच्यामध्ये झाडांच्या बुडांमध्ये मुरुम असेल तर तिथं आपण काळी माती आणून टाकतो, बरोबर आहे का, असं केलेलं असतं सर्वांच्या घराच्या शेजारी आसपास. काय करायचं, एक मुरुमाचा प्लॉट म्हणजे अशी तशीच ट्रेंच तयार करायची त्या झाडाच्या साईडने. आपली जी रेग्युलर जी ट्रेंच आहे, म्हणजे ज्याच्यातून आपण त्या आपल्या नारळाची झाडं असतील तुमची किंवा तुमची शोभेची झाडं असतील त्यांची एक ट्रेंच असणार आहे तुमची ऑलरेडीची, आणि दुसरी एक ट्रेंच खोदायची त्याच्याच साईडने, ज्याच्यामध्ये झाडं लावा किंवा न लावा फक्त सॉइल तुमची मुरुम असेल, आणि दोघांना पाईपने पाणी सोडायचं, दोघांच्या प्लॉटमध्ये, त्या म्हणजे दोघांच्या ट्रेंच मध्ये पाणी सोडायचं पाईपने. ओके, जस्ट टू ऑब्झर्व दॅट which trench used to get irrigate firstly. You will observe that the trench in which the black cotton soil is there, ज्याच्यामध्ये आपण काळी माती टाकलेली आहे झाडांच्या बुडांमध्ये, ती ट्रेंच आपली अगोदर इरिगेट होते, त्याचं पाणी अगोदर शेवटाला पोहोचतो, आणि मुरुम जो आहे तो पाणी उशिरा पोहोचतो. कारण मुरुमामध्ये पाणी पुढे जात असताना लागणारा जे इनफिल्ट्रेशन जे होतं ते इनफिल्ट्रेशन डीप होत जातं, त्याच्यामुळे लॉस भरपूर होतो आणि क्वांटिटी इझिली लास्टच्या एंड पर्यंत सहजासहजी पोहोचत नाहीये. ओके, म्हणजेच इथं जर का आपण टोटल प्लॉटचा विचार केला, ए आणि बी ह्या दोन्ही प्लॉटचा आपण विचार केला, तर कोणता प्लॉट अगोदर इरिगेट होईल? पूर्ण प्लॉटचा विचार करतो मी आता. अगोदर इरिगेट होईल म्हणजे कोणाला वेळ कमी लागेल? ए ला कमी वेळ लागेल की बी ला कमी वेळ लागेल? ब्लॅक कॉटनला कमी वेळ लागणार. ए ला वेळ कमी लागेल. म्हणजे एच जे इरिगेशन आहे ते एच इरिगेशन जे होणार आहे त्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे तो कमी असणार आहे कोणाच्या पेक्षा? बीच्या इरिगेशनसाठी लागणाऱ्या वेळेपेक्षा. क्वांटिटी आपण सेम ठेवलेली आहे, बरोबर आहे का, परंतु सॉइलचा टाईप आपण बदलला. म्हणजे याचा अर्थ काय की ज्या ज्या वेळेस सॉइल मध्ये पोरोसिटी जास्त असते त्या वेळेस तिथली ड्युटी जी आहे ती ड्युटी कमी असते. मोर द पोरस लेस एरिया विल बी गेट इरिगेटेड, म्हणजेच कमी एरिया त्या सेम क्वांटिटी मध्ये इरिगेट होणार. झेपलं? येस सर. ओके, नेक्स्ट पॅरामीटर सांगा आता. हे झालं आपलं सॉइल टाईप झालं, मेथड ऑफ इरिगेशन झाली. हा, आणखीन कोणकोणते असे फॅक्टर्स असतील की जे ड्युटीवरती अफेक्ट करतात आणि आपल्याला पुढे जाऊन काय करायचं की ड्युटी इम्प्रूव्ह करायची, म्हणजे कमीत कमी पाण्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त इरिगेशन करायचं. दॅट इज द मोटो ऑफ द गव्हर्नमेंट.
and we all supposed to follow it. बोला आणखी पण कोणते असेल ते फॅक्टर्स अफेक्टिंग द ड्युटी. आठवत आहेत की डायरेक्टली डिस्कस करूया आपण वन बाय वन. बोलू चला. कसं होतं की तुम्ही जर का एखादी गोष्ट सांगितली त्याच्यावर डिस्कशन झालं की दॅट यूज टू बी अन अ फिटेड ऑर द फिक्स इन अवर माइंड. आपल्या डोक्यामध्ये असं माइंड मध्ये आपलं फिक्स होऊन जातं. Is you have any factor or I have to go for जो अफेक्ट करतो ड्युटीवरती असं. अरे बोला बाळांनो. May I go for one by one? It may happen that Yes, sir. ओके. पण आता असं बी होऊ शकतं की मी जे इथे एनलिस्ट करणार आहे ते इनसफिशियंट असतील, तुमच्याकडे आणखी एखादा ऍडिशनल असेल पॅरामीटर. सो यू आर फ्री टू ऍड हियर. ओके, तो पॅरामीटर ऍड करत चला. So the first parameter or the factor which I am considering over here for the discussion that is affecting the duty. सगळे झाले. ओके चला या पेजवरचे सगळे आहेत असं तर काय हरकत नाही. टाइप ऑफ द क्रॉप. तर टाइप ऑफ क्रॉप मध्ये पुन्हा मी एलॅबोरेट केलेलं आहे. आपण डिस्कस केलं टाइप ऑफ क्रॉप मध्ये शुगर केन आणि जवार कन्सिडर केलं होतं. शुगर केनला लागणारे जे पाणी होतं क्वांटिटी होती ती जास्त होती, त्याच्यामुळे कमी एरिया इरिगेट होत होता, त्याच्यामुळे त्याची ड्युटी जी होती ती कमी होती. ओके, ते झालं क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट. ओके, आणि मग ते आपण काय केलं मी फक्त की डिव्हाइड केलेलं आहे. कसं केलेलं डिव्हाइड? सर क्रॉप रिक्वायरिंग द हाय वॉटर. सो हाय वॉटर इन द सेन्स काय की शुगर केन असेल आपला. सो हिअर द एक्झाम्पल इज अ शुगर केन. म्हणजे ऊसाला लागणारी जी पाण्याची क्वांटिटी ती कशी असते? जास्त असते. इट रिक्वायर्स मोर वॉटर. जास्त पाणी लागलं आपण ठराविक क्वांटिटीज आपण सप्लाय करतो, परंतु शुगर केनने भरपूर क्वांटिटी घेतली म्हणजे कमी एरिया इरिगेट होणार. म्हणजे क्रॉप रिक्वायरिंग द हाय वॉटर यूज टू हॅव द लेस ड्युटी. का बरं लेस ड्युटी? ड्यू टू द लेस कव्हरेज ऑफ द एरिया पर क्युमेक ऑफ द सप्लाय. पर क्युमेक सप्लाय दिल्यानंतर ना जो एरिया कव्हर व्हायला पाहिजे होता, इरिगेट व्हायला पाहिजे होता, तो कसा झाला? तो कमी झाला. त्याच्यामुळे ड्युटी काय झाली आपली? तर कमी झाली. ओके, हाय वॉटर रिक्वायरमेंट होती, लेस ड्युटी होती. क्रॉप रिक्वायरिंग लो वॉटर. आपण एक्झाम्पल घेतो होतं जवार्स. ओके, सो जवार रिक्वायर्स द लेस वॉटर. कमी पाणी घेते, कमी पाणी लागतं, त्याच्यामुळे काय होणार? जास्त एरिया इरिगेट होणार. मोर एरिया गेट इरिगेट्स, सो ड्युटी विल बी मोर. कमी पाणी घेतलं ड्युटी जास्त असणार, जास्त पाणी घेतलं ड्युटी कमी राहणार. ओके, आलं लक्षामध्ये? हे पहिलं टाइप ऑफ क्रॉप. Yes, sir. Okay, now we'll go for the next parameter factor, climate and season. आता आपण सीझन डिस्कस केलेलं होतं, पण क्लायमेट आपण डिस्कस केलं म्हणजे क्लायमॅटिक कंडिशन डिस्कस केली होती की टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आय विल गो इन द डिटेल्स ऑफ दॅट. फर्स्ट parameter I am considering under the climate, that is the temperature. So if the temperature will be more, in that case the loss of the water in the form of evaporation will be the more. जी काही क्वांटिटी पाण्याची येणार आहे कॅनल मधून ती क्वांटिटी आपली कॉन्स्टंट आहे, परंतु इव्हॅपोरेशन मुळे लॉस व्हायला लागले म्हणजे पाणी कमी व्हायला लागले. मग जर का पाणी कमीच मिळायला लागलं तर काय होणार आहे? अल्टिमेटली जो एरिया इरिगेट होणार तो कसा होणार आहे? कमी होणार. मीन्स हाय द टेम्परेचर लेस द ड्युटी. हाय टेम्परेचर असलं काय होणार आहे? ऑब्विसली ड्युटी विल बी द लेस. व्हाय ड्युटी विल बी द लेस? बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वॉटर, लेस क्वांटिटी ऑफ द वॉटर विल बी अवेलेबल फॉर द irrigation purpose. Okay, less duty as more loss by the evaporation and vice versa. Cold condition असेल तर vice versa. Next one is monsoon season. Monsoon and winter season and lastly summer season. Okay, तर monsoon, winter आणि summer, पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा, जर का तिन्ही सीझन्स आपण तिन्ही ऋतू जर का कन्सिडर केले तर कोणत्या ऋतूमध्ये कॅनलची ड्युटी जास्त असेल? In which season the duty will be more? Rainy season. Rainy season means in a monsoon. Okay, so I would like to write over here. Rainy season, that is a monsoon. सर्वात जास्त आहे. त्यानंतर कोण असेल रे?
Summer ki winter? Winter. Then there will be the winter and lastly summer. Means maximum area from the constant discharge will be get irrigated in a rainy season due to the effective rainfall. विंटर मध्ये इफेक्टिव्ह रेनफॉल नाहीये, परंतु इव्हॅपोरेशनचा रेट कमी आहे, सॉइल मॉइश्चर आणखी हेल्ड आहे तिथं, त्याच्यामुळे थोडीशी पाण्याची क्वांटिटी जास्त लागेल, म्हणजे थोडासा एरिया इरिगेट होईल. समजा इथं आपण 10 हेक्टर्स इरिगेट होतोय, म्हणजे इथं समजा 8 हेक्टर्स इरिगेट होईल, इथं 5 किंवा 4 हेक्टर्स इरिगेट होईल, म्हणजे ड्युटी हळूहळू कमी व्हायला लागेल. ओके, ड्यू टू द antecedent moisture conditions. Okay, so high duty in the monsoon season as a less infiltration, म्हणजे पाणी जमिनीवर जास्त मुरणार नाही कारण ऑलरेडी मॉइश्चर कंटेंट आहे सॉइल मध्ये, अँड युजफुल रेनफॉल, पडणारा पाऊस आहे त्याच्यामुळे त्या क्रॉपला जो एरिया आपल्याला इरिगेट करायचा आहे तो इझिली किंवा सॉरी विदिन शॉर्ट टाइम इंटरव्हल विल बी गेट इरिगेटेड. देन विंटर सीझन इथं सर्वात हायेस्ट होती मान्सूनला, इथं लेस आहे त्याच्यापेक्षा, less than the monsoon season but more than the summer season. Why is it so? Because though there is no rainfall, useful rainfall we can say, rainfall म्हणणार नाहीये, though there is no useful rainfall, but the rate of the evaporation or the losses are less and infiltration also a less one. Then summer season, so less duty as more infiltration and more evaporation. म्हणजे सर्वात कमी जे मी तो so less म्हणतो, सर्वात कमी एरिया इरिगेट कधी होणार आहे तर समर सीझन मध्ये होणार आहे. का? कारण तिथं सॉइल ड्राय असणार आहे, त्याच्यामुळे इनफिल्ट्रेशन जास्त होणार, मॉइश्चर कंटेंट कमी सॉइलच्या अगोदर इरिगेशनच्या अगोदरचा, सो दॅट सॉइल विल ट्राय टू ग्रॅब, सॉइल विल ट्राय टू होल्ड मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ द वॉटर विथ इट्स पार्टिकल्स. ओके, अँड इट विल take, as it is going to take the maximum amount of the water, the less area will be irrigated. So this is one about the climate and seasons. Then the next one, that is about the type of the soil. As we had in a discussion, high permeable soils, ज्याची permeability soil आहे, म्हणजे आपण मुरुम म्हटलं होतं. High permeable soil results in a loss of water by percolation and deep infiltration, less duty. जसं आपण मुरुम आणि ब्लॅक वॉटर सॉइलचे दोन प्लॉट घेतले होते, तुम्ही I would like to take an example of मुरुम. का बरं मुरुमामध्ये ड्युटी कमी आहे? कारण पाणी देत असताना, इरिगेशन करत असताना, that water is getting lost by the deep percolation and the infiltration. That's why less area is getting irrigated here for the high permeable soils. Low permeable soil, as the example which you have considered for the discussion, that only I would like to go for, that is a black cotton soil or black soil rather. Here that less infiltration, so high duty will be there. Okay, infiltration and percolation is less, which results in more duty. Duty जास्त आहे याच्यामध्ये. Then method of cultivation, so it covers about the proper cultivation techniques. Methods of cultivation is nothing but the which cultivation practices, means the plowing, harrowing, then other practices those we used to perform before sowing, those comes under the methods of cultivation किंवा प्रॉपर कल्टिवेशन टेक्निक्स आपण म्हणूया, जे आपण काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये शेताची मशागत करतो आपण, म्हणजे नांगरणी असेल, कुळवणी असेल, वखरणी असेल, ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत त्या जर का आपण प्रॉपर टिलेज केलेलं असेल, प्रॉपर टिलेज केलं म्हणजे काय की त्याची टिल टू इम्प्रूव्ह केला, टिल टू इम्प्रूव्ह केला म्हणजे काय केलं की सर्व जे पहिलं क्रॉप घेतल्यानंतर ना जी काही सॉइल कॉम्पॅक्ट झालेली होती ती पूर्णपणे आपण लूज केलेली आहे, जेणेकरून नवीन जे सोईंग करणार आहोत आपण त्या क्रॉपचं किंवा त्या सीड लगेच म्हणजे इझिली विल गेट इट जर्मिनेटेड आणि रूट्स विल गेट डेव्हलप वेल अँड ग्रो डेव्हलप, म्हणजे त्याचे जे रूट्स असणार आहेत त्या सीडचे ते चांगल्या पद्धतीने वाढतील आणि जास्तीत जास्त एरिया इरिगेट करून इझिली ते वॉटर किंवा न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब करतील. अशा पद्धतीची प्रॉपर कंडिशन सॉइलची मेंटेन करणे म्हणजे त्याला प्रॉपर टिलेज किंवा प्रॉपर टिल टू सॉइलची मेंटेन होतं. सो if we'll have a proper cultivation techniques, it results in a less infiltration. म्हणजे आपण नांगरणी केली आहे, नंतर कुळवणी केली आहे, वखरणी केलेली आहे आणि नंतर आपण सोविंग केलं, तर त्या केसमध्ये काय होणार, लेस इन्फिल्ट्रेशन होणार आणि लॉस कमी झाल्यामुळे मोर ड्युटी होणार. तर तुम्ही म्हणाल की नांगरणी केल्यानंतर पोर स्पेसेस वाढतात, अगदी बरोबर आहे, पोर स्पेसेस वाढतात, परंतु जर का आपण नांगरणी नसेल केलेली तर त्या केसमध्ये काय होतं की सॉइलला क्रॅक पडतात, आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळा जमिनीला भेगा पडतात.
If such type of the cracks used to exist, then in that case the amount of the water required to be, or when water is going to move, जो आपण water front म्हणतो irrigation करताना पुढे पुढे जातो, that instead of moving ahead it used to go deep. त्या क्रॅक्स मधनं पाणी खाली जातं, खूप खोलीपर्यंत जातं, डीप इन्फिल्ट्रेशन होतं, म्हणजे लॉस जास्त होतो कधी जर का आपण कल्टिवेशन नाहीच केलं तर. बट इफ यू हॅड अन प्रॉपर कल्टिवेशन्स, then in that case it results in a less loss in terms of the infiltration and others, and that's why the duty of the irrigation water will be the more. Whereas in case of the improper cultivations, it is a deep plowing, less duty and vice versa. फक्त आपण नांगरणीच केलेली आहे, फक्त डीप प्लॉइंग केलं आणि डायरेक्टली आपण इरिगेशन करायला लागलो, म्हणजे प्रायर टू सोविंग आपण इरिगेशन करायला लागलो, काय म्हणणार तिथं पाणी आपलं खूप खोलीपर्यंत जाणार आहे, डीप पर्क्युलेशन विल बी देयर. बट after deep plowing, you have followed it, you have carried out the cultivation techniques, like as an harrowing, then other techniques, that is the breaking of the clods, then आणखीन काय म्हणतो आपण त्याला रे, rotring of that soil particles. If you had followed those techniques, in that case ultimately the less loss will be there in terms of the infiltration and the seepage, or the deep percolation we can say, and more duty will be there than the deep plowing or the keeping the soil as it is without plowing. जर का प्लॉइंग न करता जर का आपण सॉइल आहेच ठेवलं तर काय होणार आहे, मोठमोठे क्रॅक्स आपल्याला दिसतात, क्रॅक्स पडले, आणि थ्रू दॅट क्रॅक्स द वॉटर यूज टू मूव्ह व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आणि कमी एरिया इरिगेट होतो. बऱ्याच वेळा आपण असं म्हणतो की आपण आपल्या शेतामध्ये इरिगेट करत असतो पण पाणी दुसऱ्याच्या शेतामध्ये दिसतं आपल्याला गेलं. Why it happens so? Because during an monsoon season, summer season, or after harvesting the crop, that whole moisture content used to get vanished. कारण त्या क्रॉपने पूर्णपणे ऍब्सॉर्ब केली असते, नंतर ना बॅरन लँड राहते. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं की जी काही मॉइश्चर असते ते पूर्णपणे ऍज द सॉइल इज नाउ एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द सन रेडिएशन्स, द होल मॉइश्चर इज टू गेट इव्हॅपोरेटेड. त्याच्यामुळे क्रॅक्स पडतात आणि क्रॅक मधनं काय होतं की वॉटर खाली डीप पर्क्युलेट होतं. ओके, सो दॅट इज द आयडिया बिहाइंड दॅट मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन. नेक्स्ट वन इज मेथड्स अँड सिस्टम्स ऑफ द इरिगेशन. जसं आपण बघितलं की ड्रीप इरिगेशन असेल, स्प्रिंकलर इरिगेशन असेल, तर त्या केसमध्ये जी ड्युटी आहे ती जास्त आहे, वॉटरची ड्युटी जास्त आहे कारण जास्त एरिया इरिगेट होतं. तर जर का फ्लड इरिगेशन असेल आपलं, म्हणजे जे आपण रेग्युलर इरिगेशन जे आपण अडॉप्ट करतो त्या टाइप जर का इरिगेशन असेल तर त्या केसमध्ये काय होतं की कमी इरिगेशन पहिलं होऊन जातं आपलं. ओके, सो मेथड्स ऑफ अँड सिस्टम्स ऑफ द इरिगेशन, इट कम्स टू बी फ्लड इरिगेशन, मोर लॉस ऑफ द वॉटर अँड लेस ड्युटी. म्हणजे जर का आपल्या आपण अडॉप्ट केलेलं इरिगेशन जर का फ्लड इरिगेशन असेल, लॉस जास्त आहे, कमी एरिया इरिगेट होणार म्हणजे ड्युटी कमी असणार. ऑन द अदर हँड्स ड्रीप इरिगेशन, मॅक्सिमम युटिलायझेशन मीन्स सो लेस वेस्ट अँड वी हॅव द मोर ड्युटी. जास्तीत जास्त ड्युटी आपल्याला ड्रीप इरिगेशन मध्ये आणि स्प्रिंकलर मध्ये मिळून जाते. टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द टिलेज, म्हणजे इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन जे असतात आपण बऱ्याच वेळा काय म्हणतो रे आपण त्याला काय म्हणतो रे, बऱ्याच वेळा आपण हे करतो बघा विडोविंग, त्याला विडोविंग म्हटलं जातं. म्हणजे तण वगैरे आपण काढतो त्याला काय म्हणतात, खुरपणी म्हणतात, बरोबर ना? तुमच्याकडे काय म्हणतात, भांगलणी. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट वर्ड विच इज युज्ड इन युअर रिजन्स? आमच्याकडे त्याला खुरपणी असं म्हणतात, त्यांना कोळपणी म्हटलं जातं. What are the words those are getting used in your regions? Region wise those words are getting changed. Have you heard about that? ऐकले का शब्द, ऐकलेत का म्हणून? हो सर. येस सर. जर का प्रॉपर आपण ते जर का टिलेज केलेलं असेल तर त्या केसमध्ये, किंवा वेळोवेळी जर का आपण सॉइल बरोबर प्रॉपर टिल्ट कंडिशन मध्ये ठेवली तर ऑब्विसली लॉस होणारं पाणी कमी होतं आणि जास्तीत जास्त आपण इरिगेशन करू शकतो, म्हणजे ड्युटी आपली जास्त होऊ शकते. जर का क्रॉप मध्ये जास्त जर का वीड्स असतील, तण असेल जास्त, तर जास्त वेळ लागतो ते क्रॉप इरिगेट करायला, म्हणजे तिथं ड्युटी आहे ते ड्युटी कमी होते. ते जर का आपण सगळ्याच्या सगळं तण काढून घेतलेलं असेल, वीड्स काढून घेतलेली असतील, तर कमी वेळामध्ये तो एरिया इरिगेट होतो, म्हणजेच ड्युटी तिथं त्या वॉटरची जास्त राहते. सो दॅट इज अबाउट आहे ना प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन्स. ते जर का फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर ऑब्विसली जास्त एरिया इरिगेट होणार, म्हणजे ड्युटी जास्त असतं. सो प्रॉपर वीड कंट्रोल म्हणजे तणांचा बंदोबस्त करणे, प्रॉपर वीड कंट्रोल बाय ॲड्युकेट फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन्स रिझल्ट्स इन अ लेस लॉस ऑफ द वॉटर. म्हणजे जर का आपण तण काढून घेतलं तर पाणी जास्त वाया जात नाहीये,
त्याच्यामुळे काय होतं, ड्युटी जास्त होते, मोर ड्युटी. अँड व्हाइस वर्सा मीन्स इफ यू हॅव नॉट फॉलोड एनी that intercultivation operation, that is a weed control operation, in that case there will be the loss of the water and less duty will be there. Okay, so nowadays the farmer is to prepare, that is weedicides, okay, herbicides, etc. That is he or she is to go for the for example spraying of the I forgot the name. Pesticide. Once again. Pesticide. पेस्टिसाइड ते कीटकनाशक झालं, बरोबर. कीटकनाशक आणि कीटनाशक झालं. गवत मारण्यासाठी आपण काय म्हणतो त्याला, हर्बिसाइड्स, बरोबर ना. राउंड अप वन ऑफ द एक्झाम्पल. Then for the maize, the farmer nowadays is preferring, that is a tinger. हे ऐकलेत का शब्द बाबांनो? राउंड अप, टिंजर, then 2,4-D. Have you heard those words? No, sir. Those are the chemicals used for the weed control. Directly तसं जर स्प्रे घेतला क्रॉपला काही होत नाही, फक्त वीड ऑटोमॅटिकली ते जळून जातं. Means the point which I wanted to say over here is that we have to have a proper weed control operations. Okay, if we are able to do that, then in that case obviously the area which will get irrigated, that will be the more, means the duty will be the more. Okay, then the next one is the type of the crop, that is sugarcane, more water requirement, less duty. आपण पाठीमागे बघितलं होतं. तूर, जवार, less water requirement, more duty. Then base period of the crop, this parameter we have not discussed. So firstly I want to clear about the base period. म्हणजे काय होतं, आपण बघितलं स्टार्टिंगला की पहिलं पाणी दिलं आपण, ते त्या क्रॉपला लास्टचं पाणी दिलं, तो मधला जो पिरियड आहे तो बेस पिरियड आहे. जर का बेस पिरियड जास्त असेल तर त्या क्रॉपला पाणी जास्त लागेल की कमी लागेल? जास्त लागणार. जास्त लागणार. म्हणजे तिथली ड्युटी जास्त असेल की कमी असेल? मग कमी असणार. एक्झॅक्टली. ज्या अर्थी त्या क्रॉपचा बेस पिरियड जास्त आहे, म्हणजे नंबर ऑफ इरिगेशन जे रिक्वायर्ड ते जास्त. शुगर केन घ्या, बारमाही पीक म्हणतो आपण, बरोबर ना. बऱ्याच वेळा ते शेतामध्ये 1.5 वर्षापर्यंत राहतो शुगर केन. हार्वेस्टिंग टाइम पिरियड का बघितलं आपण, 1 year to 1.5 year. बेस पिरियड जास्त झाला त्याचा, म्हणजे नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर द शुगर केन आर ऑल्सो मोर and its requirement is also more. So less area will be get irrigated and the duty will be the less, and vice versa condition. Take another example of the vegetables. एखादं भाजीचे एक्झाम्पल घेऊ आपण. टेक एन एक्झाम्पल ऑफ, तुम्हाला कोणती भाजी आवडते सांगा, त्याचं घेऊ आपण. टेक एन एक्झाम्पल ऑफ एनी व्हेजिटेबल. बोला. हा, अरे बोला बोला. We'll take general one. It is a मेथी. माहिती सर्वांना मेथीची भाजी माहिती? अरे मला माहिती का मेथीची भाजी? हो सर, पण आवडत नाही. आवडत नाही. ओके ओके, चलो लेट इट बी, काय हरकत नाही. इट यूज टू हॅव अ मॅक्सिमम आयर्न कंटेंट अँड ऑल दोस थिंग्स. तर तो पार्ट वेगळा आपला. सो यू कन्सिडर वन ऑफ द व्हेजिटेबल ऍज अ मेथी, जे आपल्याला लोकल नाव आहे, माहिती आहे सर्वांना. तिथं जर का आपण क्रॉप पिरियड बघितला तर हार्डली 1 to 1.5 month, बरोबर ना. मॅक्सिमम 1.25 ते 1.5 महिन्याचं ते क्रॉप राहतं, ते व्हेजिटेबल राहते. ओके, सो इफ यू आर हॅव्हिंग दॅट प्लॉट, then in that case the water requirement will be the less one. We doesn't use to go for the frequent irrigation also. म्हणजेच maximum area of that vegetable will be get irrigated. It means the duty will be more for the crop where base period is less. मेथीची ड्युटी जास्त असणार शुगर केन पेक्षा. दॅट आय वॉन्टेड टू से ओव्हर हियर. सो मोर बेस पिरियड, लेस ड्युटी. मोर बेस पिरियडला आपण कुठलं एक्झाम्पल घेतलं होतं? वी हॅड एन एक्झाम्पल ऑफ द शुगर केन. जस्ट हियर वी हॅव एक्झाम्पल ऑफ अ शुगर केन, मोर बेस पिरियड. ऊसाचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. आणि व्हाईस वर्सा मध्ये आपण काय घेऊया? मेथी. त्याचं इंग्लिश नेम आय डोंट नो. Let it be, काय हरकत नाही. We will go along with the local name. It used to have less base period and more duty. Okay.
Then the next parameter is the quality of the water. जर का वॉटर प्युअर असेल तर आपण दोनच बघणार आहे, म्हणजे की प्युअर वॉटर आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी इम्प्युरिटीज आहेत. इन विच केस मोर ड्युटी विल बी देअर. इम्प्युअर वॉटरची ड्युटी जास्त असेल की प्युअर वॉटरची ड्युटी जास्त असेल. Exactly, I don't know exactly what happens due to there that having an impurities and all those things. As to be frank, what is your opinion? Clear water आहे आणि dirty water आहे, कोणत्या वॉटरची ड्युटी जास्त असेल? प्युअर वॉटरची असणार. प्युअर वॉटरची जास्त असणार. ओके, so fertilizers more duty and salt content less duty. It means that if you are going to have a salt water sorry, if you are having a salty water if you are having the salty water or the dirty water, then in that case obviously the duty will be the less, and for the clear water or pure water the duty will be the more one. Okay, just a minute. Sorry for the disturbance. Okay, this is about the quality of water. I'm not going into the depth of that. Okay, then the next, that is after that, it is a method of assessment of the water. It is one of the parameter which is to govern the duty of the canal irrigation. Okay, so whenever we is to go for the canal irrigation, that government is to charge the water on the mostly two bases. दोन पद्धतीने किंवा दोन बेस वरती जास्त करून त्या पाण्याची काय म्हणतो आपण त्याला, जो चार्ज आहे तो अप्लाय केला जातो. एक म्हणजे क्वांटिटी, ओके, म्हणजे किती पाणी तुम्हाला दिलं, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस, आणि दुसरं म्हणजे एरिया बेसिस. व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस मध्ये काय होतं की डायरेक्टली पाणी तुम्हाला वॉटर इज टू बी सप्लायड on volumetric basis, that water used to be supplied or given to the farmer by considering the total quantity for which the farmer has paid. Volumetric basis मध्ये म्हणजे शेतकऱ्याने समजा जो काय म्हणतात त्याला पास असं म्हटलं जातं, म्हणजे पास काढावा लागतो आपण सुरुवातीला इरिगेशन करण्यासाठी कॅनलचा, by paying that charges, fixed charges for the different crops and as per the land holding, म्हणजे किती एकर्सला आपण देणार त्याबद्दल. Suppose that farmer had a pass of say 1 hectare of a jawar, and for jawar government has decided that for a irrigation, म्हणजे एकदा इरिगेशन करण्यासाठी लागणारी क्वांटिटी समजा एक 3 क्युमेक आहे असं आपण समजूया. ओके, म्हणजे 3 क्युमेक फॉर 1 hour असं आपण कन्सिडर करूया. म्हणजे एवढ्या वेळामध्ये म्हणजे 3 क्युमेक एवढं पाणी आपल्याला 1 तासामध्ये दिल्यानंतर ना, म्हणजे जे काही क्वांटिटी येते तेवढं व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर ते 1 हेक्टर जवार इरिगेट होण्यासाठी लागतं, असं गव्हर्नमेंटने डिसाइड केलेलं आहे. फार्मरने बरोबर 1 हेक्टरचा तो पास घेतलेला आहे, तेवढे अमाऊंट पेड केलेली आहे गव्हर्नमेंटकडे. मग काय करणार, जी अथॉरिटी असते कॅनलवरती ती काय करते की ज्यावेळी त्याचा टर्न येईल त्या फार्मरचा, त्या फार्मरला बरोबर 1 क्युमेक डिस्चार्ज फक्त 1 तासासाठी देणार. आणि समजा आता शेतकऱ्याकडे आणखीन 1 हेक्टर ज्वारी आहे, जवारचं फील्ड आहे. इन दॅट केस द फार्मर व्हॉट ट्रायज टू डू, फार्मर ट्रायज टू इरिगेट additional quantity of the acres through the same quantity of the water supplied by that authority. त्यावेळी शेतकरी काय करतो, तर त्या अथॉरिटीने जेवढं काही पाणी म्हणजे 1 तासासाठी 1 क्युमेक एवढा सप्लाय दिलेला आहे, त्या पाण्यामध्ये शेतकरी 2.5 एकरचा जरी त्याचा पास असला तरी तो जास्तीत जास्त एरिया इरिगेट करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचा तिथं मोठं काय असतो की इरिगेटिंग मॅक्सिमम एरिया. पहिली पद्धत झाली व्हॉल्युमेट्रिक बेसिसची. दुसरी मेथड जी असते असेसमेंटची मोस्टली अडॉप्ट केलेली सध्या केली जाते ती म्हणजे एरिया बेसिस. म्हणजे आता इथं दुसरी एरिया बेसिस मध्ये काय केलंय की त्या फार्मरने पुन्हा एकदा 2.5 एकरचा पास घेतलेला आहे, 1 हेक्टरचा पास घेतलेला आहे ज्वारीचा, आणि त्याला इरिगेशन करायचं आहे. सो व्हेन हिज ऑर हर टर्न्स कम्स टू बी, त्याचा ज्यावेळेस टर्न येतो, त्याच्यापर्यंत ज्यावेळेस पाणी येतं म्हणतो आपण आपल्या भाषेमध्ये कॅनलचं, तर ते अथॉरिटी त्याला पाणी सप्लाय करतो. त्यावेळेस फार्मर काय करतो की ते 2.5 एकर इरिगेट करण्यासाठी जे
व्हॉल्युमेट्रिक बेसिस मध्ये तो 1 क्युमेक 1 आवर मध्ये इरिगेट करून ऍडिशनल इरिगेट करत होता, तेवढा एरिया इरिगेट करत होता, जास्त करत होता. परंतु इथं काय करतो फार्मर, तर तेवढं 2.5 एकर म्हणजे 1 हेक्टर इरिगेट करण्यासाठी फार्मर 1 नाही तर 2 ते 2.5 तास तेवढीच वॉटर सप्लाय तिथं कंटिन्युअसली घेत राहतो. ही ऑर शी इज टू गो फॉर अ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द वॉटर, कारण त्याला चार्ज जास्त द्यावा लागत नाहीये. आणि दुसरं बेनिफिट काय होतो की ते पाणी डीप पर्क्युलेट होतंय, पुन्हा विहिरीला पाणी वाढतंय, म्हणजे वॉटर टेबल इम्प्रूव्ह होतोय. नंतर तो ते पाणी वाढलेलं जे आहे ग्राउंड वॉटर टेबल, he or she is to utilize for the next irrigations when there is no water in the canal. That is the difference between the volumetric basis and the area basis. It means that wherever we are looking forward for the volumetric basis or the assessment or the charges of the water on the volumetric basis किंवा क्वांटिटी बेस वरती जर का पाण्याचा जर का आपण म्हणजे ज्याचा जर चार्ज आकारला, तर त्या केसमध्ये कमी पाण्यामध्ये जास्त एरिया इरिगेट केला जातो शेतकऱ्यांकडून, म्हणजे ड्युटी जास्त येते. ते जर का आपण एरिया बेसिस वरती दिलं पाणी, म्हणजे समजा 1-2.5 एकर म्हणजे 1 हेक्टर ज्वारी तुम्हाला इरिगेट करायची आहे, ते पाणी तुम्हाला घ्या, त्यावेळी शेतकरी काय करतो, 1 तासामध्ये होत असेल तर तो 2 तास त्याच्यामध्ये पाणी सोडतो. म्हणजे इथे काय झालं की ड्युटी जी आहे ती ड्युटी काय झाली, कमी झाली इन द एरिया बेसिस. That is the idea about the methods of assessment. So volumetric assessment, precise application of the irrigation water and higher duty. Precise म्हणजे काय, शेतकरी तो जास्त एरिया इरिगेट करणार, त्याला माहिती आहे ते तेवढंच पाणी जर आपण आहे त्या प्लॉट मध्ये ठेवलं तर इन दॅट केस देयर इज अ लॉस ऑफ द वॉटर अँड दे हॅड they have the limited source of the water. Okay, just okay. It means for the volumetric assessment, as a precise application of the water is there, therefore we is to get the maximum area irrigated. That is the for volumetric basis we is to have the higher duty. And for the area based assessment, uncontrolled flooding, more water application, जास्त पाणी रिक्वायरमेंट पेक्षा घेतलं त्याच्यामुळे काय होणार, कमी एरिया इरिगेट होणार. and on the other hand we used to have a less duty for that particular canal. Okay, then the next one, it is the canal conditions. Canal conditions in the sense what, की तो कॅनल आपला लाइन्ड आहे, अनलाइन्ड आहे, नवीन कॅनल आहे, ओल्ड कॅनल आहे, those conditions we used to consider, or the region in which the canal is traversing. Likewise, so many parameters are there. Some of the parameters I have considered over here. First one is the lined canals, म्हणजे ज्यांच्या साइड्स आणि साइड्स आणि त्याची जी बेस आहे, म्हणजे बँक्स आणि बेस आतल्या बाजूचं पूर्णपणे काय केलं आपण, कॉन्क्रीटने लाइनिंग केलेलं आहे. तर लाइनिंग केल्यामुळे काय होतं की लॉस इन द टर्म्स ऑफ दी सीपेज अँड डिपर्क्युलेशन इज टोटली अवॉइडेड, और अप टू मॅक्सिमम एक्सटेंट इट इज कंट्रोल्ड. जर का कंट्रोल झाला लॉस तर काय होणार आहे, जास्तीत जास्त पाणी आपल्याला त्या कॅनल मधलं जे आपण कॅनल मध्ये घेतलं रिझर्वर बसून, दॅट मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ द वॉटर वी यूज टू गेट ऍट द outlet where we want to go for irrigation. Means for the lined canals, no or less loss of the water by the seepage. We used to get the more water at the outlet, that is at the field, and that is the more duty, जास्त duty आपल्याला मिळणार. ते जर का unlined canal असेल तर काय होणार आहे, water is to get lost by the infiltration and deep percolation, and less water we used to get at the outlet, that is at the fields, and the less area will be get irrigated, that is the less duty will be there. Okay, that is about the canal conditions. Then characteristics of the soil of the canal, कसल्या टाइप, कोणत्या टाइपची सॉइल आहे. हार्ड सॉइल, लेस परमिएबल म्हणजे कॉम्पॅक्टेड आहे, लेस परमिएबल असणार. लेस परमिएबल म्हणजे काय झालं, पर्क्युलेशन पुन्हा कमी झालं, इन्फिल्ट्रेशन कमी झालं. ओके, सो लेस लॉस बाय द सीपेज आणि इन्फिल्ट्रेशन, मोर ड्युटी अँड व्हाइस वर्सा. सॉफ्ट सॉइल असेल, in that case there will be that soil will be highly permeable, loss will be more in terms of the seepage and infiltration, deep percolation, and the duty will be the less one. Then characteristics of the soil of a irrigated land जे आपण करणार आहे, well structured and compact structured soil असेल, म्हणजे कॉम्पॅक्ट बऱ्यापैकी टिलेज ऑपरेशन्स व्यवस्थित केलेले असतील, that is a well structured and well compacted, we used to say. जास्त कॉम्पॅक्ट करत नाही आपण, बट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर्ड वी कॅन से.
मीन्स दी प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन जर का आपण व्यवस्थित मशागत केलेली असेल त्या शेताची, तर इन दॅट केस इफ दॅट इज अ वेल टिलेज operations results in a less infiltration, that is a less loss of the water, and obviously we used to get the more area irrigated, that is more duty. Okay, so those are about the another one is there, proper intercultivated soils. म्हणजे आपण we have controlled the growth of the weeds. It is intercultivated operations we can say, so more duty and vice versa. Okay, those are the factors or the parameters affecting on the duty. Now we have to improve the duty. म्हणजे आपल्याला काय करायचं की we have to now irrigate maximum area from the available quantity of the water. जेवढं काही पाणी आपल्याकडे अवेलेबल आहे त्याच्यापासून आपल्याला जास्तीत जास्त एरिया इरिगेट करायचा आहे. So those methods which are useful for improving the duty, that we are going to discuss now. Okay, so the first method, that is adapting suitable methods of water application, means you have to prefer either the drip or the sprinkler irrigation. Here maximum duty used to be there, maximum area used to be get irrigated. Second one is proper plowing, harrowing, means the cultivation operations we have to have a proper one. Then proper and frequent cultivation. Okay, then म्हणजे पहिला नांगरणी झाली, पुन्हा वखरणी झाली, नंतर आपण सोविंग केलं, सोविंग केल्यानंतर आपण वीड कंट्रोल केलं. आफ्टर दॅट वी हॅव टू गो फॉर दी, नंतर आपण काय करतो, I forgot the name, कुळपणी राईट, दॅट वी हॅव टू गो फॉर. बऱ्याच वेळा आपण फॉर शुगर केन वी यूज्ड टू गो फॉर दी breaking the bund, त्याला आपण जसं बांधणी म्हणतो. Likewise such type of the frequent cultivation operations we have to go for, such that the duty will be get improved. Then lining of the canal, which directly helps in the controlling the loss of the water through its banks, okay, and the base. Then construction of the parallel canals wherever possible, instead of depending on the one canal. एकाच कॅनल मधून जर आपण जास्त क्वांटिटी सप्लाय करायला लागलो तर काय होतं की मॅक्सिमम एरिया which to get supposed to be exposed to the environment. म्हणजे जर का आपण एकाच कॅनल मधून जास्त क्वांटिटी जर का आपण पास करायला लागलो तर काय होतं की मॅक्सिमम सरफेस एरिया, टॉपचा एरिया वाढतो आणि तो जास्त एक्सपोज होतो, त्याच्यामुळे इव्हॅपोरेशन जास्त होतो. सो इन सच सर्कमस्टन्सेस इफ इट इज पॉसिबल टू हॅव टू कॅनल्स साइड बाय साइड, then in that case it's possible to control the evaporation, and in ultimately duty will be get improved, maximum area will get improved. Reduction in the length of the canal wherever possible. If not, then we have to, it means here we have to change the alignment. No any other option than that. If you want to have an irrigation in the Pandharpur region from the Ujni, then the main target is that we have to divert or we have to transfer the water from the Ujni to the Pandharpur. Okay, but we will be able to change the length by changing its alignment. Canals ka apna alignment change ke liye, if we are having a proper survey, in that case we will be able to check and we will be able to select the that alignment where the length of the canal is less. If the length is less, then the ultimately the seepage percolation, evaporation will be the less one. Okay, so those are again something will be there. Good quality of the water, that we had seen that quality of the water. So pure water helps in the higher duty, and the impure water results in a less duty. Then rotation of the crops, if you are going to adapt the rotations of the crop, in that case it also results in improving the duty. If you are going to have a same crop again and again, then in that case we used to get the less duty. Then for the canal systems, if you're going to adapt the volumetric analysis of the water from the canal, ultimately the farmer is going to irrigate maximum area from the given quantity of the water, means ultimately the what duty is going to be improved in that case. Okay, so this is about the duty, factors affecting the duty, and the methods improving the duty. If those are not entered their attendance, please do enter in chat box. Okay, now the next one is the delta we have to discuss, and then the relationship between duty delta and the numericals related to the duty and delta, that parameter, that point we have to discuss. So firstly we'll go for the meaning of the delta, though we have discussed in the previous class, sorry, at the beginning only. So delta stands for the total depth of the water required by the crop for its proper growth during its entire crop period. म्हणजे क्रॉप लावल्यापासून म्हणजे sowing to the harvesting, including the effective rainfall, the total quantity of the water which we are going to apply to the crop, in that case how much depth of the water that crop is going to require during its various stages of the growth, that is
firstly that is birds are going to come out, आपण अंकुर फुटले म्हणतो. नंतर then it will be the leaves will be there, then it's a flowering will be there, flowering नंतर त्याला fruits येतील, then after that harvesting and etc. So in each and every stage of that crop, the crop is to require different amount of the water, and that total sum that stands for the delta. That is a total depth of the water required by the crop for its proper growth during its entire crop period. Okay, so this is about the delta which we are knowing about. Now next and the most important parameter, that is about the relationship between the duty and the delta. Okay, we'll just have an idea. Derivation part will go for the next lecture, and then idea might be in the last lecture I had shown you, that is duty is equals to 8.64 b by delta, likewise, or 864 b by delta in centimeters, sorry, meters and centimeters respectively, where b stands for the base period. It is a base period is the time interval between the first watering and the last watering. Okay, so that derivation we are going to have in the next lecture. Okay, so today what we will do, we'll stop here, and that derivation and the related numericals associated with that will go for the next lecture. Okay.